أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه السلام والسلام وقال عليه الصلاة والسلام من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، بات کے شروع ہونے سے پہلے ختم ہو جائے گی. چند باتیں اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تاکہ ان ساری مجالس میں بیٹھنے کا پورا نفع ملے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مجلس میں آدمی شروع سے لے کر آخر تک بیٹھنے کی نیت کرے، اس لیے کہ جب پوری بات سنیں گے اور پوری بات سمجھیں گے تو ہی عمل پورا ہو سکے گا. آدمی ادھورا سنے گا، ادھورا سمجھے گا تو ادھورا عمل کرے گا، تو ادھورے عمل پر کبھی کام کا پورا نفع نہیں ملتا. اس لیے نیت کریں کہ آخر تک رہیں گے انشاءاللہ. دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ پوری بات کو جاگ کر سنیں، اس لیے کہ آنکھیں بند ہو گئی تو کان بند ہو گئے. مجلس میں ہونے کے بعد بھی کوئی بات دل تک جائے گی نہیں، اور جب بات دل تک نہیں پہنچے گی وہ زندگی کے رخ کو صحیح نہیں کرے گی. اس لیے جاگ کر سننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ آنکھیں بند نہیں کرنا، نیچے نہیں دیکھنا، گھٹنوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا، یہ ساری سونے کی نیت ہوتی ہے. بلکہ بات کرنے والے کی طرف دیکھتے رہنا. پھر بھی آنکھ بند ہونے لگے تو اپنی آنکھوں کو مل کر نیند کو دور کیا جائے اور مجلس سے پورا فائدہ اٹھایا جائے. اپنے پڑوسی پر بھی نگاہ رکھی جائے، کوئی اگر سو رہا ہو تو اس کو محبت کے ساتھ اٹھا دیا جائے. یہ اس کے ساتھ میں خیر خواہی کی بات ہے. اسی کے ساتھ پوری بات کو دھیان اور توجہ سے سنی کہ جسم بھی یہاں ہے اور دل دماغ بھی یہاں ہے، تاکہ بات کانوں کے راستے سے دل تک پہنچ جائے. اسی کے ساتھ میں عمل کی نیت سے بات کو سننا کہ جو بات سنیں گے اچھی طرح سمجھیں گے اور اچھی طرح اس پر عمل کریں گے. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے داد و دہیش کا جو نظام ہے وہ آدمی کی نیت ہے. اسی لیے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، فرمایا ہر آدمی کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کیا. جب عمل کی نیت کریں گے تو اللہ عمل کرا دیں گے، جی چاہے نہ چاہے، حالات سازگار ہو نہ سازگار ہو، ماحول مناسب ہو نہ مناسب ہو، ہر حال میں اللہ عمل کی توفیق دیں گے عمل کی نیت کرنے کی وجہ سے. اس لیے عمل کی نیت سے بات کو سننا. دوسرا نفع یہ ہوگا عمل کی نیت کرنے کا کہ جو باتیں بھی سنیں گے وہ باتیں محفوظ ہو جائے گی، ضائع نہیں ہوگی. عمل کے وقت میں وہ باتیں یاد آئیں گی کہ فلانی مجلس میں ہم نے یہ بات سنی تھی، اس کام کو ایسا کرنا چاہیے. بات محفوظ رہے گی دل میں اور عمل کے وقت میں وہ یاد آئے گی. مثال سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے. ایک مہمان آیا تو میزبان نے اپنے باورچی سے یہ کہا کہ میرا یہ بہت اہم دوست ہے، اس کے لیے اچھے کھانے بنانے ہیں اور کئی ایک قسم کے کھانے بنانے ہیں. وہ کھانوں کی لسٹ دیا اس کو کہ یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے. اگر
کے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھے کہ میں نے کیا پکانے کے لیے کہا، وہ ساتھی نہیں بتا سکے گا، لیکن باورچی وہ فوراً گنا دے گا کہ آپ نے یہ بنانے کے لیے کہا، یہ کہا، یہ کہا، اس لیے کہ اس نے جو بات سنی ہے وہ پکانے کی نیت سے سنی ہے اور عمل کی نیت سے سنی ہے، اس لیے بات محفوظ ہو گئی۔ اس لیے عمل کی نیت سے بات کو سننا، اچھی طرح سن کر، سمجھ کر، اچھی طرح عمل کرتے ہوئے پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے بات کو سننا۔ ہماری محنت کا میدان پورا عالم ہے اور پوری انسانیت ہے، ان سب تک بات کو پہنچانے کی نیت سے ہم بات کو سنیں گے۔ اب پورے عالم میں کیسے پہنچائیں گے؟ عالم تو بہت بڑا ہے، کئی سو ملک ہے اور 700 کروڑ انسان ہیں، تو چھوٹی سی عمر میں پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک جانے کا کیا راستہ؟ کہ پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک جانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک جا سکتے ہیں اور جتنوں تک جا سکتے ہیں اپنی زندگی میں ان تک محنت کر کے وہاں تک اور ان تک پہنچنا، اور جو رہ گئے ہیں ان تک بات کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کرنے والے بہترین آدمی اور بہترین عملہ تیار کر کے مرنا۔ یہ پورے عالم میں بات کے پہنچانے کا یہ صحیح رخ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کا یہی رخ اپنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا کام لے کر دنیا میں بھیجا تھا۔ آپ کی محنت کا میدان پورا عالم اور ساری انسانیت اور قیامت تک کا زمانہ تھا کہ آپ کی محنت کا میدان ہی اتنا بڑا کام دے کر کے آپ کو بھیجا گیا، اور اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ کو صرف 23 سال کا زمانہ دیا گیا کہ 23 سال کے عرصے میں آپ کو اتنا بڑا کام کر کے ہمارے پاس آنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے محنت کا کیا رخ لیا؟ آپ نے محنت کا یہ رخ اپنایا کہ جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے تھے اس کے لیے انت تک محنت فرمائی اور پورے حجاز میں کام کیا۔ آپ کا لمبے میں لمبا سفر تبوک تک کا ہے اور پورے عالم آپ کی محنت کا میدان ہے، تو آپ اس علاقے میں کام کے لیے اپنے آپ کو پوری طریقے سے تھکاتے ہوئے آپ نے 23 سال میں بہترین صحابہ کا عملہ تیار فرمایا۔ 23 سال میں 1.25 لاکھ صحابہ بنے جو آپ کی زندگی کا بہترین نمونہ تھے اور آپ کی زندگی کا آئینہ تھے۔ اس لیے صحابہ کا تعارف 2 جملوں میں ہوتا ہے۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا فرسان بالنہار و رہبان باللیل۔ فرمایا دن کے شہ سوار ہیں، دن کو گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں پھر رہے ہیں لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہیں، اور فرمایا راتوں کے یہ عبادت گزار ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ فرمایا راتوں کو یہ بہت کم سوتے ہیں اور آخر راتوں میں کر کے تھک کے مٹ کے اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں کہ کام کا حق تو ادا نہیں ہوا۔ فرمایا بسام بالنہار و بکام باللیل۔ فرمایا دن کو حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں چیزیں صحابہ میں منتقل ہوئی۔ آپ کا دین دعوت اور تعلیم کے لیے اللہ نے آپ کو داعی اور معلم بنا کر کے بھیجا تھا، تو دین کا اکثر حصہ دعوت اور تعلیم پر خرچ ہوتا تھا، اور رات کی اکثر حصہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں اور اللہ کے سامنے راز و نیاز کرنے میں اور قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے میں، یہاں تک کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا یہ آپ کی رات ہے، یہ آپ کا دن ہے۔ اور یہی دونوں چیزیں صحابہ میں منتقل ہوئی۔ تو کام کا صحیح رخ یہ ہے کہ اچھی طرح کام کو سمجھتے ہوئے، اچھی طرح کرتے ہوئے
کام کرنے والے آدمی تیار کرنا، بانج بن کر نہیں بننا کہ زندگی بھر تبلیغ میں رہے ایک آدمی بھی نہیں بنا، یہ تبلیغی بانج بنائے، اس لیے آدمی تیار کرنا۔ پھر صحابہ نے تابعین تیار کیا، تابعین کے ہاتھوں طبع تابعین تیار ہوئے، پھر اللہ نے اولیاء اللہ کا سلسلہ ان کے ہاتھوں چلایا اور ایک ایک ولی کے ہاتھوں لاکھوں لاکھوں انسان بنے۔ یہ محنت کا صحیح رخ ہے، کرنا اور آدمی بنانا، کرنا اور آدمی بنانا۔ اس لیے یہ پوری یہ نیت کر کے سارا مجمع بیٹھے کہ انشاءاللہ اچھی طرح سمجھیں گے، اچھی طرح کریں گے اور پوری دنیا میں جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے ہیں وہاں تک جائیں گے، اور جہاں تک نہیں جا سکتے ہیں وہاں تک جانے کے لیے اپنی زندگی میں آدمی تیار کر کے انشاءاللہ مریں گے۔ کہ بھائی سارا مجمع یہ نیت کرتا ہے، اللہ ہمارے سب کے لیے آسان فرمائے۔ بیان شروع ہونا، ابھی بیان شروع نہیں ہوا۔ یہ کون تھا؟ یہ ترغیب دینے کے لیے جتنا بھی مجمع نہ ہوتا ہے جاگ جائے، نماز کے بعد بات شروع ہونا تھا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کی دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے اپنا دین اتارا ہے، اور اللہ نے اعلان فرما دیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر بسنے والی ساری انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے سارے انسانوں کی کامیابی کے لیے دین اسلام اتارا ہے، اور یہ فرمایا جو اسلام کے علاوہ اور زندگی گزار کر کے آئے گا وہ ہمارے یہاں پر قبول نہیں ہوگا، اور اس کی آخرت اجڑ جائے گی، اور اس کی آخرت کی ہر گھاٹی مشکل سے مشکل تر بنتی چلی جائے گی۔ اس لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ساری انسانیت کی کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ صرف دین ہے۔ رہا دنیا میں جتنے اسباب ہیں چھوٹے بڑے جس میں لوگ اپنی روزی روٹی کی تلاش میں لگتے ہیں، یا دنیا میں جتنے حالات ہیں اچھے یا برے، ان اسباب اور حالات کا تعلق کامیابی اور ناکامی کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، بلکہ صرف امتحان کے لیے اللہ نے اس بات کو اور ان حالات کو رکھا ہے اور انسانوں کے گزارے کے لیے رکھا ہے کہ ہر آدمی جس سبب کو اللہ نے اسے دیا ہے اس سبب میں حکم کا پابند بن کر کے زندگی گزارتا ہے یا اپنی خواہش پر زندگی گزارتا ہے۔ جو بھی حال اچھا یا برا آدمی پر آیا اس حال میں حکم کو سامنے رکھ کر کے چلتا ہے یا اپنی خواہش پر چلتا ہے، یہ امتحان کے لیے اللہ نے اسباب اور حالات کو پیدا کیا۔ اس لیے کہ دنیا میں جینے کے دو ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ ایک راستہ حکموں والا راستہ ہے اور ایک راستہ خواہشات والا راستہ ہے، من مانی والا راستہ ہے، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ حکموں والا راستہ یہ نبیوں والا راستہ ہے، سارے احکامات، سارے نبی اللہ کی طرف سے احکامات لے کر کے آتے ہیں، اور خواہشات والا راستہ یہ فرعون کا، نمرود کا، شداد کا، حامان کا، ابی بن خلف کا اور دنیا کے سارے غلط چلنے والے لوگوں کا راستہ یہ خواہشات والا راستہ ہے۔ ان سب نے اپنی زندگی کا مقصد خواہش کو بنایا تھا کہ ہماری خواہش پوری ہو جائے۔ اس کے لیے کسی نے ملک کا راستہ لیا، کسی نے مال کا راستہ لیا، کسی نے تجارت کا لیا، کسی نے باغات کا لیا، کسی نے عہدے کا لیا، لیکن سب کا مقصد ایک تھا کہ ہماری خواہشات دنیا میں پوری ہو جائے۔ تو ایک راستہ خواہشات والا ہے، ایک راستہ حکموں والا ہے۔ تو اللہ
अल्लाह हर इंसान को इन हालात से गुजार कर और इन असबाब में रख कर इम्तिहान लेना चाहते हैं कि इन असबाब में और हालात में हुक्म को सामने रख करके जिंदगी गुजारता है या ख्वाहिश को सामने रख करके जिंदगी गुजारता है। अगर ये हुक्म को सामने रख करके जिंदगी गुजारेगा तो जिस सबब में अल्लाह ने उसको रखा है उस सबब में रख कर अल्लाह ताला उसकी दुनिया भी बना देंगे और उसकी आखिरत भी बना देंगे। और जिस हाल में भी अल्लाह ताला ने उसको रखा है उस हाल में हुक्म पूरा हो जाएगा तो हाल में हुक्म पूरा करने की बरकत से अल्लाह उसके उस हाल में उसकी दुनिया और आखिरत को बना देंगे। चाहे कितना ही बीमारी का हाल हो, चाहे तंगदस्ती का हाल हो, लेकिन अल्लाह ताला उस तंगदस्ती में और बीमारी में उसकी दुनिया और आखिरत को बना देंगे। इसीलिए दावत और तबलीग की मेहनत किसी का सबब बदलवाने की या किसी का सबब छुड़ाने की मेहनत नहीं है, या हालात को बदलवाने की मेहनत नहीं है। हालात तो अल्लाह बदलेंगे, बल्कि इस बात की मेहनत है कि जो जिस सबब में है और जो जिस हाल में है उस हाल में हुक्म की पाबंदी के साथ में और नबी के तरीके की पाबंदी के साथ में अल्लाह को राजी करने के जज्बे के साथ में जीना शुरू कर दे तो अल्लाह ताला उस हाल में और उस सबब में उसकी जिंदगी बना देंगे। इसीलिए मुसलमान का कोई भी काम दुनिया नहीं है। मुसलमान का दीन तो दीन है ही है, उसकी दुनिया भी दीन बन जाएगी हुक्म के रास्ते से और तरीके के रास्ते से। और जिस तरह इबादत पर इनामात मिलेंगे ऐसा ही अपने खाने कमाने की लाइन पर भी और अपने अच्छे बुरे हालात पर भी अल्लाह की तरफ से इनामात मिलेंगे। इसलिए कि मुसलमान का कोई भी काम दुनिया नहीं है, हर काम दीन है। शर्त यह है कि हुक्म का पाबंद बन जाए और तरीके का पाबंद बन जाए और नीयत ये बनाए कि मुझे हर हाल में अल्लाह को राजी करना है। इसीलिए हदीस पाक में आता है कि सच्चा और अमानतदार ताजिर कल कयामत के दिन नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ और शुहदा के साथ उठाया जाएगा। करने को तिजारत कर रहा है, लेकिन उसकी तिजारत से उसकी आखिरत ऐसी बनेगी कि कल कयामत के दिन नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ और शुहदा के साथ में अल्लाह इसको उठाएगा। एक आदमी खेती करता है लेकिन हुक्म का पाबंद बनकर के खेती करता है तो फरमाया खेती जब तक हरी भरी रहती है वो अल्लाह की पाकी बयान करती है और उसका सवाब किसान को मिलता है और खेती करने वाले को मिलता है। अगर उस खेती में से जानवर दाना खा जाए या चोर चोरी कर जाए, फरमाया इस खेती करने वाले को उस पर सदक़े का सवाब मिलेगा। एक गरीब आदमी है, रोज मजदूरी करता है, रोज खाता है, लेकिन मजदूरी हुक्म का पाबंद बन करके करता है तो फरमाया शाम को जब थक हार करके ये वापस आता है अपने घर पर तो अपने मुकद्दर की रोजी भी लेकर के आता है और अल्लाह के खजाने से अपने गुनाहों को माफ करवा करके आता है। इसके सारे गुनाह रोज माफ होते हैं हुक्म पर मेहनत करने की वजह से। फरमाया एक आदमी हाकिम है और हुकूमत इंसाफ के साथ में कर रहा है, इंसानियत के साथ, हमदर्दी, खैरखाही के साथ कर रहा है तो फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे हाकिम को अर्श की साए में जगह देंगे जबकि अल्लाह के साए के सिवा क़यामत के दिन और कोई साया नहीं होगा। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, ये मेहनत इस बात की है कि जो मुसलमान जिस सबब में है और जो मुसलमान जिस हाल में है उस हाल में उसकी जिंदगी में अल्लाह के हुक्मों पर चलने की ताकत पैदा हो जाए, अल्लाह की हराम करदा चीजों से बचने की ताकत पैदा हो जाए और हर फर्द उम्मत में अल्लाह के दीन की मेहनत के तकाजों पर खड़ा होने की ताकत पैदा हो जाए। इसकी मेहनत है दावत और तबलीग की। इसलिए कि अच्छी तरह ये बात समझनी है कि अल्लाह की तरफ से पूरी पूरी कामयाबी उस वक्त में मिलेगी जब जिंदगियों में दीन पूरा हो, और अगर जिंदगी में दीन अधूरा होगा तो दुनिया में नकद मुसीबतें आएगी और जिंदगी में
دین پورا ہوگا اور حقیقت کے ساتھ میں ہوگا تو اللہ کی طرف سے جتنے دنیا اور آخرت کے وعدے ہیں وہ سارے وعدے ہر فرد کے حق میں، ہر گھرانے کے حق میں، پوری برادری کے حق میں اور پوری امت کے حق میں وہ وعدے پورے ہو جائیں گے جب دین پورا ہوگا اور حقیقت کے ساتھ میں ہوگا۔ اس لیے پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ ہر فرد امت کی زندگی میں آ جائے، اس کی محنت ہے۔ تو پورا دین میرے دوستوں کیا ہے؟ پورے دین کی آسانی کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کہ 2 لائن کے کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ ایک کرنے کے لائن کے احکامات یہ ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ دوسرے احکامات بچنے کے لائن کے دیے گئے ہیں کہ ان چیزوں سے بچنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ تو کرنے کے سارے کام کرنا اور بچنے کی ساری چیزوں سے بچنا، یہ پورا دین ہے۔ کرنے کے کچھ کام کیے، کچھ کام چھوڑ دیے، بچنے کی کچھ چیزوں سے بچے، کچھ چیزوں سے نہیں بچے، تو یہ ادھورا دین ہے۔ اس ادھورے دین پر دنیا میں نقد مصیبت آئے گی اور آخرت میں جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا۔ اسی لیے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ فرمایا جو مصیبت بھی دنیا میں تمہارے پر آ رہی ہے، فرمایا وہ تمہارے ہاتھوں کی غلط کمائی کی وجہ سے ہو رہی ہے، تمہارے غلط کاموں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اور فرمایا بہت ساری غلطیاں تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، جس پر پکڑ بھی نہیں کرتے، اور آخرت پر اس میں جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا۔ الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کر دے تو اللہ کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن ضابطے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں مصیبت آئے گی، آخرت میں جزا سزا اس پر مرتب ہوگی۔ اس لیے پورا دین یہ ہے کہ کرنے کے جتنے کام بتائے گئے ہیں وہ سارے کام کرنا، بچنے کی ساری چیزوں سے بچنا، دوسرے الفاظ میں فرائض پر کھڑے ہو جانا اور محرمات سے اپنی زندگیوں کو پاک کر دینا، اور اللہ کے دین کی محنت کا جب تقاضا آئے، جو تقاضا آئے، اس تقاضے پر اپنا قدم اٹھا دینا، یہ پورا دین ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے نمونہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت ہے۔ جب تک ہم اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے رکھ کر نہیں جئیں گے، جب تک اپنی دینی کمی کا ہم کو پتہ نہیں چلے گا۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہم میں کا ہر آدمی اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے، 100 پتی 1000 پتی کو دیکھتا ہے، اور 1000 پتی لکھ پتی کو دیکھتا ہے، لکھ پتی کروڑ پتی کو دیکھتا ہے، کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھتا ہے، ارب پتی کھرب پتی کو دیکھتا ہے، اور کھرب پتی ملک والے کو دیکھتا ہے کہ میرے پاس تو مالی مال ہے، باقی وہ ملک نہیں ہے۔ تو جو جس حال میں ہے وہ سمجھتا ہے میں فقیر ہوں، 100 والا بھی فقیر ہے اور کھرب پتی بھی فقیر ہے، محتاج ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے معاملے میں اوپر دیکھنے کی عادت ہے، اور دین کے معاملے میں ہر آدمی اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے۔ ایک آدمی 5 وقت کا نمازی ہے تو 3 وقت والے کو دیکھتا ہے کہ تو میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، بہت سارے مسلمان تو صرف 3 ہی وقت کی پڑھتے ہیں۔ 3 وقت والے جمعہ والے کو دیکھتے ہیں، جمعہ والے ان کو دیکھتے ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، اور جو جمعہ نہیں پڑھتے وہ ان کو دیکھتے ہیں جو ادھر ادھر کے جرائم میں مبتلا ہے کہ ہم نمازی تو نہیں پڑھتے، باقی ہم کوئی شرابی کبابی ہے۔ اور جو لوگ ادھر ادھر کے غلط کاموں میں ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس کلمہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں ہم تو کلمے والے ہیں، ہماری جنت تو ہمارے لیے ہے، ان کے پاس تو کلمہ نہیں ہے، آپ ان کو جا کر کے سمجھاؤ۔ تو ہر آدمی دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے۔ اور حدیث سے بات بھی آتا ہے کہ جب تک دنیا کے معاملے میں ہر آدمی اپنے سے نیچے والے کو نہ دیکھے
اور دین کے معاملے میں اپنے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو نہ دیکھے جب تک اس کا شمار شاکرین اور صابرین میں سے نہیں ہو سکتا. اور اللہ تک پہنچنے کے یہ دو راستے ہیں، صبر اور شکر. اللہ تک پہنچنے کے یہ دو راستے، ایک شکر کا اور ایک صبر کا. تو شاکرین میں سے اور صابرین میں سے بننے کا راستہ یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو ہر حال میں دیکھنا، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا. اور ہمارا یہ نمونہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی. فرمایا حق کیا ہے؟ فرمایا حق وہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. قیامت تک حق کے سمجھنے کا یہی معیار ہے کہ آپ کی زندگی کو دیکھا جائے اور صحابہ کی زندگی کو دیکھا جائے، اور دیکھ کر اپنی زندگی کی دینداری کو ان کی دینداری سے ملایا جائے تو پتہ چلے گا کہ اگر اس حالت میں موت آ جائے تو ہم اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں. اس لیے میرے محترم دوستو، یہ محنت اس بات کی ہے کہ ہر فرد امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو اور صحابہ والی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنا جینا اور مرنا شروع کرے، تاکہ آدمی کی کمی کا پتہ بھی چلتا رہے اور اس کی تکمیل بھی ہوتی رہے. اور اگر کبھی کمی کوتاہی رہ گئی تو اللہ کے فضل سے یہ امید ہے کہ محنت کی برکت سے اللہ کمی کوتاہی کو معاف فرما دیں گے اور اللہ کاملین میں اٹھائیں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتے. حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی نے 100 آدمیوں کو قتل کیا. اس میں ندامت پیدا ہوئی کہ اگر اس حالت میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا. ایک اللہ والوں کے پاس جا کر کہا کہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، میری معافی ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہاں معافی ہو سکتی ہے، لیکن جس بستی میں تم رہتے ہو اس بستی کے اندر میں اکثریت بروں کی ہے، تو تم توبہ پر یہاں جم نہیں سکو گے. اس لیے قریب میں ایک نیک لوگوں کی بستی ہے، اس بستی میں تم چلے جاؤ، وہاں تمہاری توبہ قبول بھی ہو جائے گی اور اپنی توبہ پر جم بھی سکو گے استقامت کے ساتھ. تو یہ آدمی نے یہاں سے چلنا شروع کیا، اور مقدر کی بات کہ وہاں پہنچنے سے پہلے راستے ہی میں اس کی موت کا وقت آ گیا. اب رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے. رحمت والے کہنے لگے کہ اس نے توبہ کا ارادے سے چلا ہے، ہم لیں گے اس کو. عذاب کے فرشتوں نے کہنا شروع کیا کہ ابھی تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی ہے، اس کی روح ہم لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ بنا کر کے ایک فرشتے کو بھیجا کہ زمین ناپی جاوے، اگر یہ بروں کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے لے، اور اگر نیکوں کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے. اور اللہ نے زمین کو یہ حکم دیا کہ بروں سے دور ہو جا اور نیکوں کے قریب ہو جا، اور رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کو لیا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. اس لیے سارا مجمع یہ طے کرے کہ انشاءاللہ محنت کرتے ہوئے جئیں گے اور محنت کرتے ہوئے مریں گے. اب میرے محترم بزرگوں دوستوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی جماعت، ان کے اندر میں دینداری اور دین کی محنت کی کیا سطح تھی، اس کو ہر وقت میں سامنے رکھیں گے تو اپنی کمی کا احساس ہوتا رہے گا اور وہاں تک پہنچنے کی کوشش بڑھتی رہے گی. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے پوری امت کو جن بنیادوں پر اٹھایا ہے، اس میں کی سب سے پہلی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. فرمایا ہم نے پہلے ایمان سیکھا اور اس کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھا، اس لیے کہ قرآن پر عمل کی جو طاقت ملے گی وہ ایمان کے راستے سے اور یقین کے راستے سے ملے گی. آدمی معلومات کی وجہ سے دین پر نہیں چلتا،
بلکہ آدمی جو چلتا ہے وہ ایمان اور یقین کی طاقت سے چلتا ہے. آدمی کو معلوم ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن زندگی میں نماز نہیں ہے. محلے میں مسجد ہے لیکن نماز نہیں ہے. وسائل بھی ہیں، معلومات بھی ہیں، لیکن اندر میں کھڑے ہونے کی فرائض پر طاقت نہیں ہے، جس کی بھی زندگی میں فرائض اس کی وجہ سے نہیں ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، سب سے پہلی بنیاد جو سارے نبیوں نے جس کی محنت کیا وہ ایمان اور یقین کے بنانے کی محنت کیا. کہ جب آدمی کا ایمان اور یقین بن جائے گا تو ایمان اور یقین کے راستے سے جو اسلام آئے گا اور جو کرنے کے کام آئیں گے اور جو بچنے کے لائن کے احکامات آئیں گے اور جو دین کی محنت کے تقاضے آئیں گے، ایمان کے بقدر اس کے اوپر آدمی کھڑا ہوتا چلا جائے گا. اس لیے سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہر ایمان والا اپنا کلمہ ٹھیک کرے. تو کلمے کے ٹھیک کرنے کے کیا معنی ہے؟ کلمے کے ٹھیک کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس کے الفاظ بھی صحیح ہو اور اس کا یقین بھی صحیح ہو، اور اس یقین کے راستے سے 24 گھنٹے کی زندگی ایمانی تقاضوں پر قائم ہو جائے. اسی لیے فرمایا الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل. فرمایا ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان وہ ہے جو دل میں راسخ ہو جائے اور عمل اس کی تصدیق کرے کہ یہ ایمان والا ہے. اس لیے کہ دنیا میں اللہ نے سارے انسانوں کو ایک ہی جیسا بنایا ہے. سب کی دو آنکھیں ہیں، سب کے دو کان ہیں، سب کے دو ہاتھ ہیں، سب کے دو پیر ہیں، سب ایک ہی جیسے بنائے ہیں. چاہے ایمان والے ہوں چاہے بے ایمان ہوں، سب کی ایک ہی شکل ہے. تو پتہ کیسے چلے گا کہ ایمان والا ہے؟ فرمایا 24 گھنٹے کی زندگی یہ بتائے گی کہ یہ ایمان والا ہے اور یہ بے ایمان ہے. اس لیے کہ ایمان والا آزاد نہیں ہوتا، اور جو آزاد ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا. پابندی کا نام اسلام ہی. تو فرمایا دل میں ایمان راسخ ہو جائے اور عمل اس کی تصدیق کرے 24 گھنٹے میں کہ یہ ایمان والا تاجر ہے، یہ ایمان والا مزدور ہے، یہ ایمان والا حاکم ہے، یہ ایمان والا کسان ہے، یہ ایمان والا مالدار ہے، یہ ایمان والا غریب ہے، یہ ایمان والا مرد ہے، یہ ایمان والی عورت ہے. جس کی 24 گھنٹے کی زندگی اس کے ایمان کا پتہ دے. اس لیے سب سے پہلی محنت ہے اپنے یقین کو اور ایمان کو بنانے کی، کہ سب سے پہلے ہر فرد امت کا یقین یہ بنے کہ میری زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق ملک اور مال سے نہیں ہے، ڈگری اور عہدوں سے نہیں ہے، چیزوں اور سامانوں سے نہیں ہے، بلکہ زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اللہ ہی زندگیوں کو بناتے ہیں اور اللہ ہی زندگیوں کو اجاڑتے ہیں. آج تک جتنوں کی بنی ہے اللہ کے بنانے سے بنی ہے، اور آج تک جتنوں کی اجڑی ہے اللہ کے اجاڑنے سے اجڑی ہے. اس لیے بنانا اجاڑنا صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ کے واقعات کو بیان کیا ہے کہ ملک ہے اور ملک کے ساتھ ناکامی ہے. فرعون ہے اور نمرود ہے، ملک کے بڑے بڑے نقشے ان کے پاس میں ہیں، لیکن اس میں رکھ کر اللہ نے ان کو ناکام کر دیا. قارون کے پاس میں اتنا بڑا مال تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں ایک طاقتور جماعت اٹھایا کرتی تھی. انداز لگائے خزانہ کتنا ہوگا، لیکن اس خزانے کے ساتھ اللہ نے اس کو زمین کے اندر میں دھسا دیا. شداد کے بعد اتنا سامان تھا کہ اس نے دنیا میں جنت بنائی. حامان فرعون کا وزیر تھا، پوری مملکت کا ذمہ دار تھا، لیکن اللہ نے ان سارے نقشوں میں رکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو اجاڑ کر کے بتایا کہ ان نقشوں میں زندگیوں کا بننا ہے نہیں. چاہے چند دنوں تک ان کی چلتی نظر آئے، لیکن نتیجتاً ان کو اجڑنا ہے. کبھی اجاڑ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دکھا دیتے ہیں، اور اگر دنیا میں نہیں دکھایا تو موت پر تو آدمی کو اپنا اجاڑ یقینی طور پر نظر آ جاتا ہے. دنیا میں جتنے انسان ہیں ان سب کو یا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھاتے ہیں، اور اگر دنیا میں نہیں دکھایا اور ڈھیل دیا اللہ تعالیٰ نے تو موت پر آدمی کو اپنی ناکامی اپنی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے. اس لیے یہ بات کے سمجھنے کے دو موقع ہوتے ہیں.
मौका ये है कि गलत माहौल में से सही माहौल में आदमी को लाना और इस माहौल में ला करके उसको अल्लाह समझाना, उसको आखिरत समझाना, उसको जन्नत की नेमतें और जहन्नम के अज़ाबात समझाना। एक रास्ता हक पर आने का ये है और समझने का रास्ता ये है कि माहौल में आदमी को बात समझ में आ जाती है। दूसरा रास्ता मौत का है कि मौत के वक्त में आदमी को बात समझ में आ जाती है। इसलिए अल्लाह ने कुरान में पाक में फरमाया, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊनी लअल्ली अअमलु सालिहन फ़ीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौमि यबअसून। फरमाया जब आदमी के पास मौत का फरिश्ता आ जाता है तो उस वक्त भी उसको अपनी नाकामी अपने सामने नजर आ जाती है, तो अल्लाह से यूं कहता है कि अल्लाह मुझे दुनिया में वापस कर दीजिए ताकि मैं नेक अमल करके आऊं। लेकिन अल्लाह की तरफ से जवाब मिलता है कल्ला। फरमाया हरगिज़ ये नहीं हो सकता है, एक बच्चा माँ के पेट से दुनिया में आ गया दोबारा माँ के पेट में नहीं जा सकता। एक आदमी दुनिया के पेट से आखिरत के बॉर्डर में दाखिल हो गया, अब ये दोबारा दुनिया में वापस नहीं जा सकता। अब आलम बरज़ख इसके बाद है और क़यामत तक आज़ाब कब्र में मुब्तला रहना है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, समझने का मौका ये है कि माहौल में लाना। दावत और तबलीग की मेहनत इस बात की है कि हर घर हर फर्द पर मेहनत करके उसको उसके माहौल से निकाला जाए और निकाल करके इसको मस्जिद के रास्ते से और आमाल नबूवत के रास्ते से हर फर्द उम्मत को इस मेहनत में शरीक किया जाए कि जिसके रास्ते से हर फर्द उम्मत में हक पर चलने की ताकत पैदा हो जाए और बातिल से बचने की ताकत पैदा हो जाए और दीन के हर मेहनत के तकाजे पर खड़ा होने की उसमें ताकत पैदा हो। इसलिए सबसे पहला यकीन ये बने कि जिंदगी के बनाने वाले सिर्फ अल्लाह है और जिंदगी के उजाड़ने वाले भी सिर्फ अल्लाह है। मुल्क और माल से, डिग्री और ओहदों से किसी की जिंदगी नहीं बनती है, अल्लाह के बनाने से बनती है। और अल्लाह के यहाँ से जिंदगी के बनाने का एक ही ज़ाब्ता है और वो सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कि अल्लाह किसकी जिंदगी बना देंगे? फरमाया जो मुहम्मदी बनकर जिएगा और जो मुहम्मदी बनकर के मरेगा, सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक और जूता पहनने से लेकर नमाज तक और शादी ब्याह से लेकर हुकूमत करने तक अपनी जिंदगी के हर हरकत और सुकून में जो मुहम्मदी बनकर के जिएगा और मुहम्मदी बनकर के मरेगा, अल्लाह इसकी दुनिया झोपड़े में है तो दुनिया के एतबार से कामयाबी दे देंगे और दुनिया के एतबार से कामयाबी ये होगी कि अल्लाह ताला झोपड़े में रखकर दिलों में इत्मीनान, चैन और सुकून अता फरमाए, आपस में मोहब्बतें अता फरमाएंगे, दुआओं में कबूलियत की शान पैदा फरमा देंगे। इसलिए कि दुनिया हालात का घर है, जब कभी भी कोई हाल आएगा तो नमाज के रास्ते से और दुआ के रास्ते से अल्लाह ताला उस हाल को हल फरमा देंगे। ऐसी हर मोमिन को अल्लाह ताला दुआ की ताकत अता फरमाए। जो मुकद्दर की रोजी अल्लाह ने लिखी है थोड़ी ज्यादा, वो हलाल और बरकत वाली बना करके देंगे। जो मुकद्दर की रोजी अल्लाह ने लिखी है थोड़ी ज्यादा, वो हलाल भी होगी और बरकत वाली भी होगी। और बरकत वाली रोजी वो होती है कि चाहे कितनी दिखने में थोड़ी नजर आए, लेकिन आदमी की जरूरत अटकेगी नहीं, उसकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी और बरकत के रास्ते से उसकी आखिरत भी बन जाएगी। और आदमी महल में है तो अल्लाह महल में जिंदगी बना देंगे। महल वाले को झोपड़े में जाने की जरूरत नहीं है और झोपड़े वाले को महल का ख्वाब देखने की जरूरत नहीं है। जिस हाल में भी है उस हाल में अल्लाह उसकी जिंदगी बना देंगे। शर्त यह है कि मुहम्मदी बनकर के जिए और मुहम्मदी बनकर के मरे। इसीलिए फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हमारे नबी जी, आप हमारा शाही फरमान सुना दीजिए कि अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत का दावा है तो उस दलील में मेरे पीछे पीछे चलो।
ہو سکتا ہے چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی اس کو لعنت دی جائے یا چاہے اس کو کتنا ہی ڈرایا یا دھمکایا جائے، کبھی یہ ایمان سے نکل نہیں سکتا ہے۔ جو سنت پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دین میں مضبوطی اور پختگی عطا فرمائے۔ تو فرمایا میرے پیچھے پیچھے چلو، تو کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تم کو اپنا محبوب بنا دیں گے۔ اور انسان ہی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی چوک ہو جاتی ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اور جب اللہ محبوب بنا دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو جائے تو میرے محترم دوستو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائے اور دنیا کی کوئی طاقت اس انسان کا بال بیکار نہیں کر سکتی ہے، اس گھرانے کا بال بیکار نہیں کر سکتی ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ اپنے خزانوں کے ساتھ اور اللہ اپنے قوت کے ساتھ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں جو محمدی بن کر جیتا ہے اور محمدی بن کر کے مرتا ہے۔ اور اللہ ساتھ ہو جائے تو ساری دنیا ہماری ہے۔ اس لیے کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک اللہ والے جا رہے تھے، سامنے سے ایک آدمی اپنی عورت کے ساتھ آ رہا تھا۔ اللہ والوں کے پیر کی ٹھوکر سے مٹی اڑی اور اس عورت کے کپڑے پر لگ گئی، تو اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے اٹھا کر ایک تماچا مار دیا۔ بس وہ مارتے ہی دھڑام سے گرا اور مر گیا۔ عورت نے شور مچایا، مار دیا مار دیا مار دیا۔ لوگ جمع ہو گئے، پوچھ رہے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، کوئی بتانے والا نہیں کیا ہوا۔ اللہ والوں نے کہا کہ بھائی ہوا کچھ نہیں ہے، یہ تو یاروں کا معاملہ ہے۔ اس کا معاملہ ہے یاروں کا۔ اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا، اور ہمارے یار کو غصہ آیا، اس نے اس کا کام تمام کر دیا۔ تو اللہ کون ہے؟ اللہ تو سارے ایمان والوں کے ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ سارے ایمان والوں کے ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے ایمان والوں کے دوست ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ایمان والا محمدی بن کر کے جیے اور محمدی بن کر کے مرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں میں اعلان جنگ کیا ہے۔ ایک فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، حدیث قدسی ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے، اللہ فرماتے ہیں میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ کا ولی بن کر کے آدمی چاہیے تو کبھی دنیا کی کوئی طاقت اس سے دشمنی کر سکتی ہے، اور اگر دشمنی کرے گی تو اس کا وبال ایسا بھگتنا پڑے گا کہ اس کو نانی یاد آ جائے گی، اس کو نہیں اس کے خاندان کو یاد آ جائے گی نانی، جو اللہ کے دوست کے ساتھ میں دشمنی کرے۔ دوسرا فرمایا کہ جو ربا میں اور سود میں ہاتھ ڈالے، اللہ فرماتے ہیں ہمارا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ جو سود میں ہاتھ ڈالے وہ کبھی پلٹ نہیں سکتا ہے۔ اسی نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، فرمایا اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقے سے مال کو بڑھاتے ہیں۔ صدقے سے مال بڑھے گا اور سود سے آدمی مٹے گا، اس کا انجام اتنا ہی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، 10 سال میں نہیں تو 20 سال میں، 40 سال میں اس کو مٹنا ہی ہے۔ سود کی فطرت میں مٹنا ہے اور صدقے کی فطرت میں بڑھنا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہر ایمان والا محنت کے راستے سے اپنا کلمہ ٹھیک کرے، دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آ جائے، اور اس کے ساتھ میں 24 گھنٹے کی زندگی آدمی کی محمدی بن کر کے جینا آ جائے اور محمدی بن کر مرنا آ جائے۔ یہ کلمے کے سیکھنے کے اور ٹھیک کرنے کے معنی ہے۔ ابھی ہماری 24 گھنٹے کی زندگی محمدی بن کر کے جینا آسان ہو جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری لائن جو دیا ہے وہ عبادت کی لائن دیا ہے۔ عبادت میں اس کی مشق ہے، اور عبادت میں جانی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ نماز روزہ یہ جانی عبادت ہے، اس میں جان لگتی ہے، اور زکوٰۃ میں مال لگتا ہے، اور حج میں جان مال دونوں لگتا ہے۔ حج میں جان بھی لگتی ہے اور آدمی کا مال بھی لگتا ہے۔ تو یہ دونوں عبادت کی لائن ٹھیک کرنا، اس لیے کہ ایمان اور عبادت یہ اللہ
तो ज़ात में भी शिरक नहीं हो सकती है और ऐसे ही इबादत में भी किसी को शरीक नहीं किया जा सकता। ला माबूद बिहक़्क़िन इल्लल्लाह, फरमाया इबादत के लायक सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात है। इसलिए कुर्बानी अल्लाह के नाम की हो सकती है, नजर अल्लाह के लिए मानी जा सकती है, इबादत अल्लाह के लिए की जा सकती है, कसम अल्लाह के नाम की खाई जा सकती है। इसलिए कि इबादत सिर्फ एक अल्लाह ही का हक है। इसलिए अपनी ये दोनों लाइन को ठीक करना, सबसे पहली मेहनत नमाज की है। हमारे कलमे नमाज, हमारी तबलीग की मेहनत में 6 सिफात में ये 2 बुनियादी सिफत है। कलमा नमाज, कलमा नमाज, कलमा नमाज, इल्म और जिक्र, इन दोनों की तकमील के लिए, इकरार मुस्लिम इसकी हिफाजत के लिए और इखलास कबूलियत के लिए और दावत और तबलीग की मेहनत अपनी जिंदगी में इसको लाने के लिए और पूरी उम्मत में जिंदा करने के लिए असल मेहनत ये 2 सिफतों की है। ये 2 सिफत अगर बन जाए तो पूरी इस्लाम की इमारत खड़ी हो जाएगी। इसलिए नमाज के बनाने की मेहनत है कि हर आदमी की नमाज ऐसी बने कि जो इसकी 24 घंटे की जिंदगी को इताअत वाली बना दे। इसलिए नमाज की खासियत बताइए, इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। फरमाया नमाज की खासियत ये है कि आदमी को बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती रहती है। जब नमाज बनती चली जाएगी तो 24 घंटे की जिंदगी संवरती चली जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक आदमी के बारे में बात आई कि वो नमाज भी पढ़ता है और चोरी भी करता है। तो आपने फरमाया अनकरीब उसकी नमाज इसको चोरी से रोक देगी। अनकरीब नमाज उसको उसकी चोरी से रोक देगी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफत के जमाने में एक नौजवान की आंख लग गई एक दोशीजा से। खैरुल कुरून का जमाना था। तो उस बच्चे ने यूं कहा लड़के से कि तुम पहले एक काम करो, 40 दिन अमीरुल मोमिनीन के पीछे तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ो, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो उस नौजवान ने 40 दिन तकबीर उला के साथ अमीरुल मोमिनीन के पीछे नमाज पढ़ी। तो 40 दिन नमाज का नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने लड़की की मोहब्बत निकाल दिया, अपनी मोहब्बत दे दिया। इसलिए अल्लाह वाले फरमाते हैं कि नमाज की मिसाल जिंदगी में ऐसी है जैसे घर में रोशनदान और खिड़की होती है। घर का धुआं यहीं से जाएगा और ताजा हवा घर में कहां से आएगी? यही खिड़की और रोशनदान से आएगी। ऐसा ही रज़ाइल जिंदगियों से जो निकलेंगे वो नमाज के रास्ते से निकलेंगे और अच्छाइयां जिंदगी में जो आएगी जिसको अल्लाह पसंद करते हैं वो नमाज के रास्ते से आएगी। इसलिए अपनी नमाज पर मेहनत करके ऐसी अच्छी नमाज बनाना कि हमारी 24 घंटे की जिंदगी ऐसी बन जाए जैसी नमाज में होती है। तो नमाज में आदमी अपनी मर्जी पर नहीं चलता बल्कि हुक्म का पाबंद होता है। अल्लाह ने कहा क़याम के लिए तो क़याम किया, कुरान पढ़ने का हुक्म दिया तो कुरान पढ़े, तस्बीह पढ़ने का हुक्म दिया तो तस्बीह पढ़े, रुकू का हुक्म दिया तो रुकू किए, सिजदे का हुक्म किया तो सिजदा किए, तशहुद में तहियात पढ़ने का हुक्म दिया तो ये पढ़े। जिस वक्त में जो करने का हुक्म है वो करते हैं। ऐसा ही नमाज की बाहर की जिंदगी में अपने 24 घंटे के सारे कामों में जो अल्लाह करने के लिए कहे वो करना और जिस चीज से बचने के लिए कहे उससे बचना। और जब कभी भी 24 घंटे की जिंदगी में दावत का दीन की मेहनत का तकाजा है तो उस तकाजे पर इस यकीन के साथ अपने आप को खड़ा करना कि जब अल्लाह के दीन के तकाजे को हम पूरा कर देंगे तो अल्लाह हमारी दुनिया को अटकाएंगे नहीं, अल्लाह हमारी दुनिया में बरकत देंगे और हमारी आखिरत भी बना देंगे। करना तो है आखिरत के लिए, लेकिन यकीन रखना है कि आखिरत बनेगी उसके साथ अल्लाह दुनिया भी बनाएगी। आखिरत जो है उसके लिए करना है, लेकिन ये यकीन रखना है कि दुनिया भी दीन ही के रास्ते से बनेगी। दुनिया को मकसूद नहीं बनाना है, मकसूद तो आखिरत को बनाना है, लेकिन यकीन रखना है कि जब अल्लाह आखिरत दीन के रास्ते से बनाएंगे तो अल्लाह ताला दुनिया भी इस रास्ते से बना देंगे। इसलिए नमाज पर मेहनत है, दावत और तबलीग की मेहनत के जरिए से पूरी उम्मत की जिंदगी में नमाज जिंदा होनी चाहिए और नमाज में जान पैदा होनी चाहिए जो पूरी जिंदगी को निखार दे और बेहयाई और बुराई से जिंदगियों को पार कर दे। रोजा ऐसा अच्छा उम्मत में
زندہ ہو جائے کہ جو حرام سے بچنے کی طاقت پیدا کر دے. یہ روزے کی غایت ہے. کہ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ کیسے فرض کیے گئے ہیں کہ روزے کی برکت سے حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی. کہ جس طرح حلال سے بچ گئے, گھر میں حلال کھانا ہے, حلال بیوی ہے, حلال پانی ہے, لیکن بچے ہوئے ہیں اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے تو بچ گئے. تو جس طرح حلال سے بچ گئے, حرام سے بچنے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے روزے فرض فرمائے. اور آدمی کی زندگی میں تقویٰ پیدا ہو جائے تو اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. کسی مسئلے میں الجھ گیا تو تقوی کی برکت سے اللہ اس مسئلے میں سے اس کو ایسا نکال دیں گے جیسے سے آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے. تقوی کی برکت سے اللہ الجھنوں سے نکال دیں گے. یہ تقوی کی برکت ہے. اور زندگیوں میں تقوی آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ سارے کاموں کو آسان کر دیں گے. دنیا میں جتنے کام مشکل بن گئے ہیں وہ کام آسان جو ہوں گے وہ تقوی کی برکت سے ہوں گے. اور یہ فرمایا زندگیوں میں تقوی پیدا ہوا تو اس تقوی کی برکت سے جو بھول چوک ہو جائے گی وہ معاف ہو جائے گی. تقوی کی برکت سے اللہ بھول چوکوں کو معاف کرتے رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ جو نیکی ہوگی اس کو اللہ اس کا وزن بڑھا دیں گے. قیامت کے دن نیکیوں کو گنا نہیں جائے گا, نیکیوں کا وزن کیا جائے گا. اور نیکی میں وزن جو پیدا ہوگا وہ تقوی کی برکت سے پیدا ہوگا. آپ اندازہ لگائیں کہ تقوی کی برکت سے نیکی میں کتنا وزن پیدا ہوتا ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ, اگر آپ ایک رات کی نیکی ہجرت والی مجھے دے دیں اور ایک دن کی نیکی دے دیں جس دن میں آپ نے امت کو سنبھالا ہے آپ کے وصال پر, تو میں اپنی اور اپنے خاندان کی ساری نیکیاں دینے کے لیے تیار ہوں. ایک رات اور دن کتنا وزن ہے اس کا. یہ فرمایا حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے کتنا بڑا کام ہوا ہے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے جو کام ہوا ان کی زندگی میں. لیکن فرماتے ہیں میں سارے کام آپ کو دے دوں اگر آپ ایک دن کی نیکی دے دیں اور ایک رات کی نیکی دے دیں. تو یہ وزن کیسے کہاں سے آیا؟ یہ تقوی کی برکت سے آیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو سب سے بڑا متقی بتایا ہے. سب سے بڑے تقوی والے کس کو بتایا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا. تو اتنے بڑے تقوی کی برکت یہ ہے کہ ایک دن اور ایک رات کی نیکی میں یہ وزن پیدا ہو. اس لیے میرے دوستو فرمایا روزے ایسے زندہ ہو جائے کہ جس سے ہماری زندگیوں میں حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو. ہر آدمی جس کے پر زکات فرض ہے ایسی خوش دلی کے ساتھ زکات دے کہ اس کے دل کا بخل ختم ہو جائے. بخل جو ہے یہ جہنم کا درخت ہے اور سخاوت جنت کا درخت ہے. سخاوت ہے یہ جنت کا درخت ہے اور بخل جہنم کا درخت ہے. تو آدمی کے اندر کا بخل ختم ہونا چاہیے. تو اس کے لیے اللہ نے زکات کو فرض کیا ہے کہ آدمی کے دل سے مال کی محبت نکل جائے. اس لیے کہ مال کی محبت سارے خطاؤں کی جڑ ہے. دنیا میں جتنے جرائم ہیں ان جرائم کے پیچھے یا تو مال ہوتا ہے یا بڑا بننے کا جذبہ ہوتا ہے. یہ دو بڑی خبیث حرکتیں ہیں اور صفتیں ہیں جو دنیا میں ساری فساد کی بنیاد ہے. یا تو مال کی محبت ہے یا بڑا بننے کی محبت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک جنگل ایک بکریوں کے ریور میں ایک بھوکے بھیڑیے کو چھوڑ دیا جائے تو بھوکے بھیڑیے تو وہ اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا مال کی محبت والا کرے گا اور بڑا بننے کے جذبے والا کرے گا. دنیا میں جتنا فساد ہے اس پر اگر ہم نگاہ ڈالیں گے تو اس کی یہ دو بنیادیں ملیں گی, یا تو مال کی محبت ہے یا پھر بڑا بننے کی محبت ہے. اس لیے مال کی محبت دل سے ختم ہو جائے. اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس کے لیے اللہ نے زکات کو فرض کیا ہے. اور حج کے راستے سے 24 گھنٹے کی زندگی اطاعت والی بن جائے. اس لیے کہ حج اطاعت سکھانے کے لیے. حج میں بہت ساری باتیں جو آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی لیکن کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے کرنا ہے. شیطان کو بکری کیوں مارنی ہے؟
اس لیے کہ ہمارا حکم ہے اس کے لیے ماننی ہے. تو حکم پورا کرو گے تب کیا دیں گے؟ فرمایا ایک ایک کنکری پر تمہارے مہلک گناہوں کو معاف کریں گے. ایسے بڑے بڑے گناہ جو آدمی کو ہلاک کر دے ہوئے ایک ایک کنکری پر اتنے بڑے بڑے گناہ معاف ہوں گے. ایسے ہر نیکی کے پر ایسے ہی نماز کے بارے میں کہ بھئی مغرب کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ مزدلفہ کے دن. فرمایا عرفات میں نہیں پڑھیں گے، مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں پڑھیں گے. کیا کیوں پڑھیں گے؟ کہ ہمارا حکم ہے اس کے لیے پڑھیں گے. تو حکم پر زندگی لانے کے لیے حج ہے کہ آدمی کی زندگی پوری خواہش سے نکل کر کے اللہ کی اطاعت پر آنے کے لیے حج ہے. تو عبادت کی لائن زندہ ہو جائے امت میں، اور اس کی غایت جو ہے وہ زائد بھی زندہ ہو جائے، اس کی محنت دعوت اور تبلیغ کے راستے سے، کہ ہر فرد امت میں عبادت کی لائن ٹھیک ہو جائے. اس لیے کہ دوسری بنیاد ہے ہمارے دین کی. تیسری بنیاد میرے دوستو یہ ہے کہ ہماری معاشرت میں پاکیزگی پیدا ہو جائے، ہمارے رہن سہن میں اچھائی پیدا ہو جائے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تعلقات کی جگہ بنائی ہے. یہ دنیا تعلقات کی جگہ ہے. ہر آدمی کے تعلقات ہیں، ماں باپ ہے، بچے ہیں، آپس کا تعلق ہے، میاں بیوی ہے، آپس کے تعلقات ہیں، بھائی بہن ہے، آپس کے تعلق ہے، دادا دادی ہے، نانا نانی، آپس کے تعلقات ہیں، پڑوسی ہے، پڑوسی کے تعلقات ہیں، سیٹ ہے، نوکر ہے، دونوں کے ایک دوسرے کے تعلق ہے، ایک حاکم ہے، ایک رعیت ہے. یہ سارے تعلقات ہیں. اور جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں. جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں. ان تعلقات کی بنیاد پر جو حقوق اللہ نے عائد کیے ہیں ان سارے حقوق کو معلوم کر کے اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جینا. ماں باپ کے کیا حق ہیں اس کے حق کو معلوم کر کے ماں باپ کا حق ادا کرنا. فرمایا ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. بعض مرتبہ معاشرت کی لائن کی غلطی ایسی ہوتی ہے جو آدمی کے ایمان پر اثر انداز ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان صحابی کا انتقال ہونے لگا. کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے تو زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ تشریف لائے. تحقیق حال کیا تو پتہ چلا کہ ماں کو تھوڑی سی ناراضگی ہے اس لیے کہ ان کی زبان میں تھوڑی تیزی تھی. تو یہ معاشرت کی لائن کی غلطی ہے جو آدمی کے ایمان پر اثر انداز ہو رہی ہے. اس لیے ماں باپ کے حقوق ہیں تو ان کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جینا. بچوں کے حقوق ہیں، بچوں کی ضرورتوں سے ہم واقف ہیں، ان کے حقوق سے واقف نہیں. اسی لیے فرمایا کہ بچے کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام، اس کے ایک کان میں اذان کہی جائے، دوسرے کان میں اقامت کہی جائے. پہلے دن سے یہ سبق پڑھایا جائے کہ تیری زندگی کا مقصد یہ ہے. اس کا اچھا نام رکھا جائے. نبیوں کا نام ہے، صحابہ کا نام ہے، تابعین کا نام ہے، اللہ والوں کا نام ہے. اس لیے کہ نام کا اثر آدمی کی ذات پر پڑتا ہے. بولنے لگے تو اللہ کا نام سکھانا، پڑھنے کے قابل ہو جائے تو اس کو استاد کے سامنے الحمدللہ شروع کرا دینا. جو اپنے بچوں کو قرآنی تعلیمات کے لیے مکاتب میں بھیجتے ہیں، جب وہ بچہ بسم اللہ شروع کرتا ہے اللہ اس کے ماں باپ کی مغفرت فرما دیتے. یہ بچوں کے حقوق ہیں. بڑا ہو گیا تو دیندار گھرانہ دیکھ کر شادی کرنا، مالدار دیکھ کر کے نہیں، خوبصورتی دیکھ کر لے کر کے نہیں، بلکہ دینداری دیکھ کر اس کی شادی کرا دینا. یہ بچوں کے حق ہے ماں باپ کے اوپر، اور اس کے بعد میں بچوں کے ذمہ ماں باپ کے حقوق ہیں. ایسے ہی میاں بیوی ہے، ایسے حاکم اور رعیت ہے، ایسے ہی سیٹ اور نوکر ہے. ان سب کے حقوق ہیں. جب حقوق ادا ہو جائیں گے تو پوری امت ایک اور نیک ہو جائے گی. جب حقوق ادا ہوں گے تو پوری امت ایک اور نیک ہو جائے گی اور پوری دنیا جنت نشان بن جائے گی. کسی کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے. ہر انسان کی جان، ہر انسان کا مال، ہر انسان کی عزت اور آبرو محفوظ ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی پاکیزہ معاشرت لے کر کے آئے. آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی معاشرت میں اتنا امن و امان قائم ہوا ہے کہ ایک لڑکی صلاحی عمل
आदमी इराक से मक्का मदीना आता है, उसको पूछा गया लोगों को कैसा पाया, फरमाया मैंने लोगों को ऐसा पाया कान्नहुम मिन अबिन व उम्मिन वाहिद, जैसे एक ही माँ बाप की औलाद हो, ऐसा मैंने पाया। और किसी जगह पर कोई भी मुझे अजनबियत महसूस नहीं हुई। मुझे ऐसा लगा कि मेरे चंद घर हैं, एक घर से निकलकर मैं दूसरे घर में दाखिल हुआ, इस तरीके से मेरा पूरा सफर हुआ। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआशरत के दुनिया पर असरात जाहिर हो चुके हैं और आइंदा भी ये असरात उस वक्त जाहिर होंगे जब आपकी मुआशरत दुनिया में जिंदा होगी और दुनिया में दीन कायम होगा, वो दीनी मुआशरत पर कायम होगा। और इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि दीन दुनिया में जो कायम होगा वो दीनी और इस्लामी मुआशरत पर कायम होगा। इसलिए अपनी मुआशरत को पाकीज़ा बनाना। जब मुआशरत पाकीज़ा बनेगी तो पूरी उम्मत ऐसी बन जाएगी, हदीस में फरमाया कल जसदिल वाहिद, कि ईमान वालों की मिसाल एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने में, एक दूसरे के काम आने में और एक दूसरे की भलाई चाहने में ऐसी है जैसा कि एक जिस्म होता है। जिस्म के अंदर में सारे आज़ा की शक्ल अलग है, हर एक आज़म का काम अलग है। हाथ का काम पकड़ना है, पैर का काम चलना है, हाथ चलता नहीं है, पैर पकड़ता नहीं है। तो हर एक का हाथ अलग है, हर एक का काम अलग है, लेकिन आपस में इतना जोड़ है कि चलते हुए ठोकर लग जाए तो पूरा जिस्म उसकी तकलीफ को महसूस करता है। और अगर आदमी अच्छा खाना खा ले या रात को सो जाए तो पूरा जिस्म उसकी लज्जत और राहत को महसूस करता है। इसीलिए हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमको जमातें नहीं बनाया, हमको उम्मत बनाया है। और आपने जाहिलियत की सारी रगों को काट दिया है, आपने सारी जाहिलियत की रगों को काटा है। जबान की रग को कि हमारी जबान का आदमी है, रंग की रग को कि हमारे रंग का आदमी है, या हमारी कौम का आदमी है, कौमियत की रग को और वतनियत की रग को, और इन सारी रगों को काट करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को ईमान पर जमा फरमाया है। पूरी उम्मत को ईमान पर जमा फरमाया है। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सारे ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं, चाहे किसी ज़बान का हो, चाहे किसी कौम का हो, चाहे किसी रंग का हो, किसी वतन का हो, फरमाया सारे ईमान वाले आपस में भाई भाई है। इसीलिए ग़ज़वे बदर के मौके पर जब कैदी आए हैं तो उन कैदियों के बारे में जो मशवरा हुआ है तो सबने अलग अलग राय दिया। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये राय दिया कि अल्लाह के नबी, मेरी राय तो ये है कि हर काफिर रिश्तेदार को मुसलमान के हाथ में दे दिया जाए। अगर बाप काफिर है, बेटा मुसलमान है, तो उसके हाथ में उसके काफिर बाप को दिया जाए। भाई मुसलमान है और भाई काफिर है, काफिर को इसके हाथ में दे दिया जाए और उसकी गर्दन मार दे, ताकि अल्लाह के सामने हम बता दें कि हमारी सारी रिश्तेदारियों से हम ऊपर हो चुके हैं। हमारी सबसे बड़ी रिश्तेदारी ईमान की रिश्तेदारी है। जो ईमान वाला है वो हमारा अपना है, जो ईमान वाला नहीं है वो हमारा नहीं है। हम उसकी भलाई चाहेंगे, हम उसकी हिदायत का फिक्र करेंगे, लेकिन मोहब्बत ईमान वाले से करेंगे। इसीलिए फरमाया कि तुम में का कोई भी कामिल मोमिन हो नहीं सकता है जब तक अपने भाई के लिए वो चीज पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। और ये फरमाया तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक तुम मोमिन न बनो, और तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हो सकता है जब तक तुम आपस में मोहब्बत न करो। मौलाना सईद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि लोग तो अल्लाह से मुल्क को माल मांगते हैं, मैं तो अल्लाह से ईमान वालों की मोहब्बत मांगता हूँ कि अल्लाह मुझे ईमान वाले की मोहब्बत दे देवे। ये ईमान वाला है, काबिल मोहब्बत है, चाहे कितना ही गुनाहों में डूबा हुआ हो, गुनाहों से नफरत करेंगे, गुनहगार से मोहब्बत करेंगे। जैसे बीमारी से नफरत होती है, बीमार से मोहब्बत होती है, ऐसा ही गुनाह से नफरत हो, गुनहगार से मोहब्बत हो। कोशिश हो गुनाहों से कैसे निकल जाए। जब गुनाहों से निकल जाएगा तो अल्लाह का महबूब हो जाएगा। अत्ताइबु हबीबुल्लाह, गुनाह से तौबा कर लिया तो अल्लाह का महबूब बन गया। तो अल्लाह के महबूब से हम कैसे दुश्मनी रख सकते हैं, कैसे बदगुमानी कर सकते हैं, कैसे उसकी बुराई चाह सकते हैं। जो अल्लाह का महबूब है वो हमारा महबूब है। इसलिए मेरे दोस्तों, अपनी मुआशरत में
पाकीज़गी लाना। रात को भी बात बताई गई थी कि भाई अपनी मुआशरत में इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ ये है कि जो अपने लिए पसंद करे अपने भाई के लिए पसंद करे। ईमान वालों के लिए एहसान का मामला करना, इसार का मामला करना। जिंदगी में कभी कभी मौके आते हैं इसार के, तो आदमी को वो झुकना नहीं चाहिए। इसार के मौके जिंदगी में कभी कभी आते हैं। एक तरफ खाना है, एक तरफ भूखा है। मैंने सुबह भी खाया है, दोपहर को नहीं खाया, भूखे को खिला दिया, इसार कर दिया। जिंदगी में ऐसे मौके कभी कभी आते हैं, तो ये मौका कभी हाथ से जाना नहीं देना चाहिए। तो हमारी मुआशरत में ये बुनियादी जब होगी तो मेरे दोस्तों पूरी उम्मत एक और नेक हो जाएगी। और जब उम्मत एक और नेक हो जाएगी तो अल्लाह की मदद की मुस्तहिक हो जाएगी। अल्लाह की मदद के आने का सबसे बड़ा सबब इज्तिमाइयत है कि पूरी उम्मत एक बने और नेक बने, तो अल्लाह की मदद साथ हो जाएगी। और अल्लाह की मदद साथ हो जाए तो हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। हमारे सारे मसाइल अल्लाह की मदद से हल होंगे। हिदायत का मसला अल्लाह की मदद से हल हो जाएगा। दुनिया में हिदायत के जिंदा होने का काम अल्लाह की मदद से हो जाएगा। हमारी रोजी रोटी का मसला अल्लाह की मदद से हल हो जाएगा। और हमारी उलझने जो दुनिया में है, मुल्की सतह पर और आलमी सतह पर, ये सारी उलझने अल्लाह ताला अपनी मदद से दूर फरमा देंगे। आप देखो सहाबा की हिदायत के मसले को अल्लाह ने हल फरमा दिया। अल्लाह ने उनकी रोजी रोटी का मसला हल फरमा दिया। अल्लाह ने उनकी उलझनों को खत्म करके इनको आफियत वाली जिंदगी दिया, जिसकी वजह से जीना भी आसान हो गया और मरना भी आसान हो गया। अल्लाह हमारे साथ में भी वो करेंगे। शर्त यह है कि अल्लाह की मदद साथ हो, और अल्लाह की मदद के साथ होने का रास्ता हमारी इज्तिमाइयत है। और इज्तिमाइयत में अपने भाइयों पर एहसान करना, इसार करना, इंसाफ करना। अगर जरूरत पड़े गलती किसी ने किया है तो इसको माफ करना, दरगुजर करना, किसी की गिबत नहीं करना, किसी के बारे में बदगुमानी नहीं करना, किसी के टोर में नहीं लगना। ये सारी चीजें उम्मत को तोड़ने की चीजें हैं। उससे अपने आप को बचाते हुए हर आदमी ये कोशिश करे कि मैं पूरी उम्मत को जोड़ने का जरिया बनूं, उम्मत के तोड़ का जरिया मैं न बनूं। कयामत के दिन एक आदमी आएगा कि उसके एक बोल से ईमान वालों में जोर पैदा हुआ, गुनाहों की लंबी फहरिस्त होगी। अल्लाह फरमाएंगे तेरा बोल हमारी निगाह में इतना वजनी है कि तूने हमारी नबी की उम्मत को जोड़ा है, इस बोल पर हम तुझे जन्नत में भेजेंगे। एक आदमी का बहुत बड़ा नेकियों का दफ्तर होगा, लेकिन उसके एक बोल से उम्मत पे तोड़ पैदा हुआ होगा, तो कल क़यामत के दिन वो बोल इतना भारी होगा कि अल्लाह उसकी वजह से इसको जहन्नम में भेजेंगे कि तूने हमारे प्यारे नबी की प्यारी उम्मत को तूने तोड़ा है, तो जहन्नम में जाने के लायक है। इसलिए मेरे दोस्तों हमारी मुआशरत में पाकीज़गी आए, हमारी मुआशरत में इंसाफ आए, इसार आए, एहसान आए, हमदर्दी आए, हर एक की भलाई चाहना आए, किसी गलतियों को माफ करना आए, दरगुजर करना आए, और हर एक के साथ में रहम का मामला करना आए। जो रहम करता है अल्लाह की तरफ से उस पर रहम किया जाता है। उसी के साथ में मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ताला ने दुनिया को जरूरत की पूरी करने की जगह बनाया है। हर इंसान में जरूरत भी है, ख्वाहिश भी है। हर इंसान में जरूरत भी है, ख्वाहिश भी है। हर इंसान की 5 जरूरतें हैं। खाना है, कपड़ा है, मकान है, सवारी और शादी है। हर मर्द और औरत की 5 जरूरतें हैं। तो जरूरतें महदूद है और ख्वाहिश महदूद है। अल्लाह वाले फरमाते हैं ख्वाहिश की मिसाल आग की आग। आग में कितना भी लकड़ी डालो कभी उसका पेट भरेगा ही नहीं। ऐसा ही ख्वाहिश कभी किसी की दुनिया में पूरी हो नहीं सकती, इसलिए कि ख्वाहिशात लामहदूद है और दुनिया महदूद है। एक बोतल में 1 लीटर पानी आ सकता है, तो उसमें 1.5 लीटर नहीं डाल सकते। तो दुनिया महदूद है, ख्वाहिशात लामहदूद है। तो दुनिया में अल्लाह ने जरूरत की पूरा करने का वादा किया है कि अल्लाह ने फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। फरमाया जमीन पर जितने जानदार हैं इन सब की रोजी, उनकी तमाम तर जरूरियात का पूरा करना ये अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया है। तो जरूरत अल्लाह पूरी करेंगे। और ख्वाहिश के पूरे करने का भी अल्लाह ने वादा किया, लेकिन ख्वाहिश कहाँ पूरी होगी? फरमाया ख्वाहिश के पूरे करने के लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई। दुनिया में ख्वाहिश नहीं पूरी हो सकती किसी की, जरूरत पूरी हो सकती है। इसलिए ख्वाहिशात
के चक्कर में जो लोग लगते हैं वो पूरी होती नहीं है और इसी हालत में वो मरते हैं। इसलिए अपनी जरूरतों के हासिल करने के लिए हलाल रास्ता इख्तियार करना, हराम से अपने आप को बचाना, यह हुक्म है। हलाल का हुक्म है, हराम से बचने का हुक्म है। इसलिए कि हलाल और हराम की तासीर ऐसी है जैसा कि खाने की होती है। खाना अच्छा पेट में गया तो ताकत बनेगी, आदमी को खुशी महसूस होगी। सड़ा हुआ खाना पेट में गया तो आदमी को कै हो जाएगी, इसहाल हो जाएगा, आदमी बीमार हो जाएगा, थोड़ी खुशी निकल जाएगी। क्या हुआ? का फूड पॉइजन हो गया। फरमाया ऐसे हलाल और हराम की तासीर है। एक अल्लाह वाले फरमाते हैं मेरी दावत क्या है कि नेक आदमी ने और उसका खाना खाने के बाद में कई दिनों तक तहज्जुद पढ़ने का मुझे मजा आया। और एक फासिक किया मेरी दावत हुई, उसका खाना खाने के बाद कई दिनों मेरे अंदर बुराई का और ज़िना का जज्बा पैदा हुआ। अल्लाह हमारी सबकी हिफाजत फरमाए। तो खाने का इतना जबरदस्त हलाल हराम की तासीर है। इसलिए हराम से बचना और हलाल तरीके से अपनी जरूरत को हासिल करना। जब हलाल तरीके से अपनी जरूरत के हासिल करने में हम लगेंगे तो अल्लाह ताला उस पर भी हमको नेकी देंगे। फरमाया कसबुल हलाल फरीदतुन बादल फरीदा। फरमाया फराइज की अदायगी के बाद में हलाल कमाई में लगना भी फर्ज है। तो हलाल कमाई में अल्लाह ताला आपको और मुझे इनाम देंगे। जब फराइज की अदायगी के साथ तरतीब जिंदगी की सही हो जाएगी तो सही जिंदगी की तरतीब होने के नतीजे में हमारे हर काम पर अल्लाह की तरफ से इनाम मिलेगा। इसलिए हलाल से हासिल करना, हराम से बचना, सुन्नत तरीके पर अपनी जरूरत को पूरा करना, इसराफ से बचना। सुन्नत तरीके पर अपनी जरूरत को पूरा करना, खाना सुन्नत के मुताबिक खाना और हलाल खाना, लिबास हलाल तरीके से हासिल करना, सुन्नत तरीके पर लिबास को पहनना, बीवी को हलाल तरीके से हासिल करना, सुन्नत तरीके पर शादी करना। अपनी हर जरूरत को, अपनी सवारी की जरूरत हुई, साइकिल की जरूरत हो तो साइकिल खरीदे, हलाल से खरीदे, हराम से नहीं। गाड़ी की जरूरत आई तो गाड़ी खरीदे, लेकिन हलाल से खरीदे, हराम से नहीं। ऐसा ही शादियों में फरमाया सादगी के साथ सुन्नत तरीके पर हमारी शादियां हो तो अपनी जरूरतों को हलाल तरीके से हासिल करना, सुन्नत तरीके पर पूरा करना। रहा ख्वाहिश का तो ख्वाहिश अल्लाह ताला जन्नत में पूरी फरमाएंगे। इसीलिए फरमाया वलकुम फीहा मा तशतही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन। फरमाया तुम्हारे लिए जन्नत में वो है जो तुम्हारा जी चाहे। जन्नत में क्या है? फरमाया जो तुम्हारा जी चाहे। आदमी की जी के क्या चाहने, कुछ भी चाह सकता है। क्यों भाई? जी क्या चाह सकता है? जी चाहता है पूरी दुनिया मेरी हो जाए, हर आदमी की चाहत होती है। इसलिए किसी को भी खलात नहीं है कि मेरे पास इतना थोड़ा है तो ज्यादा मिल जावे, ये भी मिल जावे, ये भी मिल जावे। इसलिए कि ख्वाहिश की कोई हद ही नहीं है। तो फरमाया ख्वाहिश जन्नत में पूरी हो जाएगी। हर आदमी की चाहत है कि जवान रहूं, खूबसूरत रहूं, ताकतवर रहूं, हमेशा जिंदा रहूं। तो ये सारी ख्वाहिश जन्नत में पूरी हो जाएगी। हमेशा जवान रहेगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा। हमेशा तंदुरुस्त रहेगा, कभी बीमार नहीं होगा। हमेशा खूबसूरत होगा, चौथी रात के चांद जैसा खूबसूरत होगा। कभी बदसूरती नहीं आएगी कि बुढ़ापे की चुरियां पड़ गई चेहरे पर। खूबसूरत से खूबसूरत आदमी बेचारा बुढ़ापे में जो है वो ऐसा हो जाता है, लेकिन वहां फरमाया इसकी खूबसूरती खत्म नहीं होगी। जिंदगी अल्लाह देंगे, उस पर कभी मौत नहीं आएगी। हर जन्नती को अल्लाह ताला 100 आदमियों की ताकत देकर जन्नत में दाखिल करेंगे। हर आदमी का हुस्न होगा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा, आवाज होगी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसी, जवानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी, कल हजरत आदम अलैहिस्सलाम जैसा। और अल्लाह ताला 100 आदमियों की ताकत देकर जन्नत में दाखिल करेंगे, कभी वहां से निकालेंगे। कम से कम दर्जे का जन्नती अल्लाह उसको दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अता फरमाएंगे। कितनी बड़ी जन्नत? दुनिया से 10 गुना बड़ी। हर आदमी की चाहत है पूरी दुनिया के मिल जाने की, तो 4 बार पूरी हो जाएगी, बल्कि उससे 10 गुना अल्लाह देंगे। इसीलिए फरमाया वईदा
दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत होगी तो कितना बड़ा मुल्क होगा। तो अल्लाह ताला इतना बड़ा मुल्क कम से कम दर्जे की जन्नती को देंगे, कम से कम दर्जे की जन्नती की 70-72 हूरें अल्लाह देंगे। एक हूर जमीन पर अपना कोरवा जाहिर कर दे तो सूरज और चांद की रोशनी उसके सामने मान पड़ जाएगी। समुद्र में थूक दे तो समुद्र का पानी मीठा हो जाए। अपना 2 पट्टा दुनिया में लहरा दे तो पूरी दुनिया खुशबुओं से भर जाए। अल्लाह का दीदार होगा, जैसे 14 रात के चांद को देखते हैं ऐसे अल्लाह को जन्नत में जाकर के देखेंगे। कि भाई देखेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह को देखेंगे। देखने में कोई चीज रुकावट नहीं बनेगी। अल्लाह मेहमानी करेंगे और मैदान मस्जिद में सारे जन्नतियों को खाने की दावत पर जमा करेंगे। तो अल्लाह ताला की तरफ से एक एक महल, एक एक मोती का, जिसके और वहां के कंकर और पत्थर हीरे और मोती होंगे। वहां का गारा जाफरान का होगा, घास जाफरान की होगी। और अल्लाह ताला ऐसी अच्छी जन्नत देंगे कि आदमी खुश हो जाए। उससे बड़ी नेमत अल्लाह देंगे। अल्लाह फरमाएंगे मेरे जन्नती हो, मेरे बंदो, मैं तुमसे राजी हो गया, कभी नाराज नहीं होगा। तो ये खटका भी खत्म हो जाएगा कि कभी अल्लाह नाराज होकर के कभी जन्नत से निकाल न दे दे, तो खटका खत्म। इसलिए कि अल्लाह जब किसी से राजी हो जाते हैं तो फिर उसके बाद उससे कभी नाराज नहीं होते। तो अल्लाह ताला ऐसी जन्नत अता फरमाएंगे जहां आदमी की हर ख्वाहिश पूरी हो। ये दुनिया जरूरत के पूरी करने की जगह है। यहाँ अपनी जरूरत को हलाल तरीके से हासिल करना और हराम से बचना, उलमा से पूछना अपने सारे कामों को, ताकि कोई भी मुश्तबा चीज हमारे पेट में नहीं जानी चाहिए, हमारे बच्चों के पेट में नहीं जानी चाहिए, हमारे घर में कोई हराम और नाजायज चीज नहीं आनी चाहिए। हमारा घर सहाबा जैसा घर होना चाहिए और अल्लाह वालों जैसा घर होना चाहिए कि जिसमें कोई भी मुश्तबा चीज और मुश्तबा काम हमारी जिंदगी में नहीं आना चाहिए। इसके लिए अपनी जिंदगियों को उलमा की रोशनी, उलमा के सामने पेश करना और उलमा से रहबरी लेना, ताकि हमारी जिंदगी साफ सुथरी बने। इसलिए कि दुनिया के सामने जो चीज आएगी वो हमारी मुआशरत आएगी और हमारे मामलात आएंगे। कि भाई दुनिया के सामने क्या आएंगी? हमारी मुआशरत सामने आएगी, दुनिया के सामने हमारे मामलात सामने आएंगे। हम नमाज का ईमान तो दिल में होता है, नमाज मस्जिद में पढ़ते हैं, रोजा पेट में होता है और ज़कात अपने मुसलमान भाइयों को ही दे सकते हैं, दूसरे को नहीं दे सकते। हज बैतुल्लाह में करते हैं जहाँ पर किसी भी बेईमान का दाखिला ममनू है। तो लोगों के सामने हमारी मुआशरत और मामलात आएंगे। तो अपने मामलात को साफ और सुथरा बनाना और इसमें 2 बुनियादों को जिंदा करना, एक सच्चाई को और एक अमानतदारी को। अपने मामलात में सच्चाई और अमानतदारी, ये 2 बुनियादें हैं हमारे मामलात की। उसमें सच्चाई होनी चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, वादा खिलाफी नहीं होना चाहिए और उसके साथ में टाल मटोल की बात नहीं होनी चाहिए। सच्चाई होनी चाहिए और अमानतदारी होनी चाहिए। नाप तोल पर पूरा देना, नाप तोल कर पूरा लेना और उसी के साथ जिससे लिया उसको वक्त पर देना। फर्ज ये कि अपने मामलात में सच्चाई आनी चाहिए और अमानतदारी आनी चाहिए। उसी के साथ में मेरे दोस्तों अपनी अखलाकी जिंदगी ऐसी अच्छी बननी चाहिए कि सारे इंसानों को हमसे राहत पहुंचे, किसी को हमसे नाहक तकलीफ न पहुंचे, नाहक तकलीफ न पहुंचे। ये हमारी जिंदगी ऐसी साफ सुथरी होनी चाहिए, अखलाक वाली जिंदगी। अखलाक का खुलासा ये है कि हर इंसान को हमसे राहत पहुंचे, किसी को भी हमसे तकलीफ न पहुंचे। ये अखलाक का खुलासा है और अखलाक बहुत बड़ी चीज है। हदीस पाक में आता है कि अक्सर लोग जन्नत में जो जाएंगे वो तक़वे की वजह से जाएंगे और अच्छे अखलाक की वजह से जाएंगे। जन्नत में अक्सर लोग तक़वे की वजह से और अच्छे अखलाक की वजह से जाएंगे और अक्सर लोग जहन्नम में जाएंगे वो जबान की लफ्ज़ी से जाएंगे और शर्मगाह की लफ्ज़ी से अक्सर लोग जहन्नम में जाएंगे। और मैं अकबरुकुम ईमानन अहसनुकुम अखलाक़ा, और मैं तुम में सबसे ज्यादा कामिल ईमान वाला वो है जो सबसे अच्छे अखलाक वाला है। क़यामत के दिन आदमी के अमल नामे में सबसे ज्यादा वजनी चीज उसके अच्छे अखलाक होंगे। इसलिए अपनी अखलाकी जिंदगी को अच्छे से अच्छी बनाना, हमारे माँ बाप को, हमारे बच्चों को, हमारी बीवी को, हमारे पड़ोसियों को, हमारे ग्राहकों को, हमारे सेठ को, हमारे नौकर को,
ہمارے ملک کے ایک ایک بچے کو اور پورے عالم کے ایک ایک انسان کو ہم سے راحت پہنچے، کسی کو ہمارے سے تکلیف نہ پہنچے۔ اسی لیے اخلاق کا خلاصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں میں فرمایا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کرے اس کو معاف کرو، درگزر کرو، اس لیے کہ بدلہ لینا مشکل ہے اور معاف کرنا آسان ہے۔ کیا مشکل ہے؟ بدلہ مشکل ہے۔ ایک آدمی نے آپ کو تماچا مارا کہ بھئی وزن کر کے آپ تماچا اتنا مار سکتے ہیں؟ اگر آپ نے ذرا سا زور سے مارا تو آپ ظالم ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صحابی آئے کہ اللہ کے نبی میرے غلام ہیں، وہ میرے ساتھ خیانت کرتے ہیں، کام چور کری کرتے ہیں، میں ان کو سزائیں دیتا ہوں، تو میرا کچھ معاملہ ہوگا اوپر؟ فرمایا ہاں، تمہاری مار پیٹ کو ان کی خیانت کے ساتھ وزن کیا جائے گا۔ اگر تمہارے پاس میں مار پیٹ زیادہ ہوئی تو تمہاری پکڑ ہوگی۔ تو فرمایا جھگڑا میں اپنے آواز پالنا نہیں چاہتا، سب کو الگ چھوٹا برا کر دیا، آزاد کر دیا۔ تو آج آپ ناپ کر کے مار نہیں سکتے۔ کسی نے سخت سست آپ کو کہہ دیا تو آپ ناپ کر کے سخت سست نہیں کہہ سکتے۔ غصے میں تھوڑی بھی زیادتی ہو جائے گی، آپ زیادتی کر لیں گے تو آپ کا شمار ظالمین میں ہوگا، اور اللہ ظالم کی حمایت نہیں کرتے، اللہ مظلوم کی حمایت کرتے ہیں۔ اس لیے بدلہ لینا مشکل ہے، معاف کرنا آسان ہے۔ اس لیے فرمایا جو تمہارے پاس ظلم و زیادتی کرے اس کو درگزر کرو، معاف کرو، لیٹ گو کرو، اس لیے کہ معافی کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ معافی کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، اللہ کی صفت ہے عفو، معاف کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ معافی کو بھی پسند کرتے ہیں۔ جب آپس میں ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو اللہ بھی ہم کو معاف کر دیں گے۔ اس نے فرمایا جو ظلم و زیادتی کرے اس کو درگزر کرو، جو رشتہ داری کو توڑے اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑو، اس لیے کہ صلہ رحمی کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ قیامت کے دن آج صلہ رحمی اللہ سے کہے گی کہ اللہ جس نے مجھے جوڑا اپنی رحمت سے اس کو جوڑ دے، اور جس نے مجھے توڑا اپنی رحمت سے اس کو کاٹ دے۔ اس لیے رشتہ داریوں کو جوڑنا، رشتہ داریاں کبھی توڑنا نہیں چاہیے۔ رشتہ داریاں توڑنے سے بے برکتی زندگی میں آتی ہے، اور رشتہ داریوں کو نبھانے سے اللہ کی طرف سے عمر میں بھی، روزی میں بھی، صلاحیتوں میں بھی، ہر چیز میں اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے۔ اس لیے فرمایا جو تمہارے ساتھ رشتہ داری کو توڑے اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑو۔ فرمایا جو تمہیں کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ، جو تمہیں کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ۔ فرمایا یہ اولین اور آخرین کے اخلاق ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ انسانوں کو اخلاق کی بلندیاں سکھاؤں، اس لیے کہ دنیا میں اخلاق نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں، اخلاق پرستی کو ہی لوگ اخلاق سمجھتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا میں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ انسانوں کو اخلاق کی بلندیاں سکھاؤں۔ آپ اندازہ لگائیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب فاتحانہ طور پر مکہ مکرمہ میں اپنے 10,000 صحابہ کے ساتھ داخل ہوئے ہیں تو آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ آپ نے بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر یہ فرمایا یہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ تو انہوں نے کہا اخن کریم ابن اخن کریم، فرمایا آپ تو بھلے ہیں، بھلوں کی اولاد ہیں، ہم آپ سے بھلائی کی امید کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نبی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، جن بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور جن کے پر ساری مصیبتیں بھائیوں کی وجہ سے آئی۔ جب یہ بھوکے ان کے پاس پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے پر کوئی لان تان نہیں، اللہ تم کو معاف کر دے، ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا انتم الطلقاء، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ مکہ والے کہتے ہیں ہمیں ایسا لگ رہا تھا ہمیں اپنے قبروں سے اٹھے ہیں اور ہم کو نئی زندگی ملی۔ آپ ایسے عظیم اخلاق کے ساتھ میں بھیجے گئے تو فرمایا اولین اور آخرین کے اخلاق ان 4 بنیادوں کے درمیان، اس لیے اپنی اخلاق کی زندگی کو ایسی اچھی بنانا کہ ساری انسانیت کا قلوب دین کی طرف متوجہ ہو جائے۔ صحابہ دنیا میں ایمان، اعمال اور اخلاق کے ساتھ پھرے ہیں۔ صحابہ دنیا میں ان 3 بنیادوں کے ساتھ پھرے ہیں، ایک ایمان کے ساتھ،
ایک اعمال کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ، جس سے پوری دنیا کے قلوب کو اسلام کی طرف متوجہ ہونے کا ذریعہ بنے. اسی کے ساتھ میرے محترم دوستو، اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو بنانا اور آخرت کو بنانا. اللہ نے ہم کو ملک و مال کے لیے دنیا میں بھیجا ہی نہیں ہے. ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ملک و مال ہے ہی نہیں. اور آپ نے اپنی وہ بیان سنا نہیں ہے یار، اب جو اس کو کھلائے کھا لینا چاہیے. بلکہ آپ نے پوری امت کو آپ کو اجر مل گیا. اچھا اب دوسرے بھائی سے پوچھ انصار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. پکڑ لو یار، میں اور بس آپ نے یہ گیا. پوچھا عالم معلومایا کہ رسول اللہ اللہ کے نبی ہم آپ سے کس چیز پر بیعت کریں؟ یعنی ہم آپ کا دامن تھامیں گے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ یہ مانا ہے ہم بیعت کے. تو آپ نے فرمایا تبایعونی علی السمع والطاعہ فی المنشط والمکرہ. فرمایا اس بات پر بیعت کرو کہ میری بات کو سنو گے اور مانو گے، جی چاہے تو اور نہ چاہے تو. جی چاہے تو اور نہ چاہے تو ہر حال میں میری بات کو سنو گے اور مانو گے، اس پر بیعت کرو. وَالنَّفْقَ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، تنگی میں اور فراخی میں ہر حال میں اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو گے، اس پر بیعت کرو. وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ، اس بات پر بیعت کرو کہ بھلائی کو دنیا میں پھیلانے کی محنت کرو گے اور برائیوں کو مٹانے کی محنت کرو گے، اس پر بیعت کرو. وَعَلَى أَن تَقُولُوا فِي اللَّهِ حَقٌّ لَا تَخَافُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور اس بات پر بیعت کرو کہ ہر حال میں حق بات کہو گے، حق طریقے سے، اور کسی کی ملامت سے ڈرو گی نہیں. کسی مداحنت سے اور مروت سے سارے کام برباد ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا حق بات کو حق طریقے سے کہنا اور کسی کی ملامت سے ڈرنا نہیں. فرمایا اس پر بیعت کرو. اور یہ فرمایا الا ان تمنعونی کما تمنعون انفسکم واولادکم وازواجکم، اور اس بات پر بیعت کرو کہ جب میں تمہاری دعوت پر مدینہ منورہ میں آ جاؤں گا تو پوری دنیا تمہاری مخالف ہو جائے گی. میری تو مخالف نہیں ہے، تمہاری بھی ہو جائے گی، تو ساری دنیا تمہارے پر چڑھ دوڑے گی. تو میری حفاظت کے لیے وہ تمام وسائل اختیار کرو گے جن وسائل سے تم اپنی عورتوں کی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اس پر بیعت کرو. تو انصار نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کی یہ شرائط جو بیعت کے ہیں اگر ہم پورا کر دیں تو ہم کو ملے گا کیا؟ آپ نے فرمایا وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، اگر یہ شرائط تم پوری کر دو گے تو اللہ اس پر تم کو جنت دیں گے. حالانکہ آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس محنت کا انجام یہی کہ بڑی بڑی سلطنتیں زیر ہوں گی، ان کے خزانے صحابہ کے قدموں پر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ حق کو دنیا میں چلا دیں گے. جس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ جب آپ ہجرت کا سفر فرما رہے ہیں انتہائی بے بسی اور بے کسی میں، اور سراقہ ابن مالک نے جب آپ کا تعاقب کیا ہے اور آپ کا پیچھا کیا ہے اور آپ کے قریب پہنچ گیا تو آپ نے فرمایا سراقہ اس وقت میں تیرا کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے. ایسی بے بسی بے کسی میں آپ کسریٰ کے کنگن کی بشارت دے رہی ہیں. آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ بات ہونی ہے اور یہ ہو کر کے رہے گی، لیکن آپ نے صحابہ کو ملک و مال کی بنیاد پر نہیں اٹھایا بلکہ یہ فرمایا وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے گی. اور یقین رکھو کہ جس کی جنت بنے گی اس کی دنیا ضرور بنے گی. اس لیے کہ دنیا آخرت کا سایہ ہے. جب آخرت بننا شروع ہوتی ہے تو اس کے بناؤ کے آثار دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، اور جب آخرت اجڑنا شروع ہوتی ہے تو اس کے اجاڑ کے آثار دنیا میں انفرادی اجتماعی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے گی. اس لیے ہمارا مقصد اللہ ہونے چاہیے اور آخرت ہونی چاہیے. چاہے اللہ کا کام ہو یا اللہ کی مخلوق کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، اس سے ہم کو کسی سے کچھ نہیں چاہیے، نہ اقتدار چاہیے نہ پیسہ چاہیے، نہ ہم کو ملک چاہیے نہ مال چاہیے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ رضا کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ کی رضا پر موت آئے اور ہمارا ہر قدم ہماری آخرت کے بننے کا ذریعہ بنے، ہماری آخرت کے اجڑنے کا ذریعہ نہ بنے.
तो अपना मसला अल्लाह को और आखिरत को बना करके दुनिया में जीना, ये हमारी बुनियादें हैं दुनिया में जीना की। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी मुबारक जिंदगी लेकर के आई। ये मुबारक जिंदगी मेरे मोहतरम दोस्तों, ये पूरी दुनिया में उम्मत जिन मसाइल से दो चार है और जिन हालात से दो चार है और जिन परेशानियों में से घिरी हुई है, उससे निकलने का वाहिद रास्ता ये मुबारक जिंदगी है। पूरी इंसानियत जिस तबाही की तरफ जा रही है और हर कदम उसका तबाही की तरफ बढ़ रहा है, उस तबाही से बच नहीं सकती है, उस तबाही से निकल नहीं सकती है सिवाय उस मुबारक जिंदगी के जिसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए। इसलिए हमारी और पूरी उम्मत की और सारी इंसानियत की सबसे बड़ी जरूरत ये मुबारक जिंदगी है। ये जिंदगी जिंदा हो जाएगी तो उम्मत के और इंसानियत के मसाइल हल हो जाएंगे, और जब तक ये जिंदगी जिंदा नहीं होगी, जब तक न मसाइल हल होंगे और न इंसानियत तबाही से बच सकेगी। इसलिए मेरे दोस्तों, अब ये जिंदगी हमारी बने और उम्मत में जिंदा हो और उम्मत के रास्ते से इंसानियत के अंदर में जिंदा हो, उसका एक ही रास्ता है और वो रास्ता अपनी मेहनत को सही करना है। इसलिए कि हमारा अलमिया ये नहीं है कि हमको दीन मालूम नहीं है, हमारा अलमिया मालूमात की कमी का नहीं है, और हमारा अलमिया मालूम वसाइल की कमी का नहीं है। वसाइल बहुत है, दीनी वसाइल, ऐसी मालूमात बहुत है, लेकिन अंदर में फराइज पर खड़ा होने की और हराम से बचने की ताकत नहीं। दीन के तकाजों पर खड़ा होने के लिए जिस ईमान और यकीन की जरूरत है, उसमें कमी है। तो जब तक ये कमी दूर नहीं हो जाएगी, जब तक ये जिंदगी जिंदा नहीं होगी। तो अब ये जिंदगी में ये कुव्वत के पैदा होने का क्या रास्ता? मेरे दोस्त, कुव्वत के पैदा होने का एक ही रास्ता है कि अपनी मेहनत को सही करना। अल्लाह ताला ने दुनिया को मेहनत की जगह बनाया है। दीन हो दुनिया हो, हर चीज को अल्लाह ने मेहनत के साथ जोड़ा है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, हम लोग इंसान को मेहनत पे पैदा किया है। तो दुनिया के लिए भी आपको मेहनत करना है और दीन के लिए भी मेहनत करना है, और हर लाइन की मेहनत होती है, उस मेहनत के नतीजे होते हैं। एक आदमी जमीन पर मेहनत करे कांटेदार तरफ के उगाने की, क्योंकि उससे फलों की उम्मीद हो सकती है कि उसमें से फल निकलेंगे। तो आपका क्या ख्याल है, एक आदमी की तमाम तर मेहनत मखलूक पर लगे और खालिद से मोहब्बत हो, खालिद की असमत दिल में आए और खालिद से जिंदगी के बनने का यकीन आए कि वह ये मुमकिन है। एक आदमी की तमाम तर मेहनत और ताकत माल पर लगे और अमाल की असमत आई, अमाल से जिंदगी के बनने का यकीन आए, अमाल से मोहब्बत और लगाव पैदा हो कि वह ये मुमकिन है। एक आदमी की तमाम तर ताकत और तवानाई दुनिया पर लगे और आखिरत का शौक पैदा हो, आखिरत का जिक्र पैदा हो, अल्लाह से मिलने का और मुलाकात का शौक पैदा हो कि वह ये मुमकिन है। ये मुमकिन नहीं। जब तक मेहनत का रुख सही नहीं होगा, जब तक जिंदगी का रुख सही नहीं होगा। इसीलिए हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस उम्मत को बनाने के लिए सबसे पहले मेहनत का रुख सही किया। तो मेहनत का सही रुख क्या है? और मैं मेहनत का सही रुख ये है कि हर ईमान वाला सबसे पहले अपनी जान माल को ईमान के सीखने पर लगाए, ईमान के फैलाने पर लगाए। सबसे पहले लगाने की जगह क्या है? दावत इल्लाह। कि सबसे पहले अपने यकीन सीखने के लिए और उम्मत में यकीन को जिंदा करने के लिए अपनी जान और माल और सलाहियत को लगाना, और इतना लगाना जितना कि दावत का तकाजा है। कि भाई कितना लगाना? बोलो, जितना दावत का तकाजा है। हम अपने घर कारोबार में कितना लगते हैं? कि भाई घर कारोबार में कितना लगते हैं? जितना घर कारोबार का तकाजा होता है इतना लगते हैं। तो सारे तकाजे पूरे हो रहे, इसलिए कि इतना लगते हैं जितना तकाजा है। तो ऐसा ही दावत का जो तकाजा जिस नौयत का भी हो, उस तकाजे पर अपनी जान और माल को इतना लगाना जितना दावत का तकाजा है। ये सबसे पहला मसरफ है लगाने का। ईमान को सीख भी रहे हो और ईमान सिखा भी रहे हो, यकीन बना भी रहे हो,
यकीन सिखा भी रहे हो, इसलिए कि दावत इल्लाह का रास्ता ऐसा है जैसा कि तिजारत होती है। तिजारत में दो काम एक साथ होते हैं, इफादा और इस्तिफादा। आदमी खुद फायदा उठाता है, जेब में कमाई लेकर शाम को घर जाता है, और सुबह से शाम तक जितने लोग खरीदते हैं वो सारे दुकान से नफा उठाते हैं, फायदा पहुंचाता भी है, फायदा हासिल भी करता है। ऐसा ही दावत इल्लाह का रास्ता ऐसा है कि बैयत वक्त में फर्द बनेगा और बैयत वक्त में आलम बनेगा। इसलिए सबसे पहले अपनी जान माल को दावत पर इतनी लगाना जितना दावत का तकाजा है, कि भाई सारा मजमा उसके लिए तैयार है। दूसरा मेरे दोस्तों लगाने की जगह यह है कि हर ईमान वाला अपनी जान माल को इबादत पर लगाए। देखो भाई, हमसे पहले मुआहदा हुआ है आपका कि बात पूरी होगी उसके बाद उठेंगे, क्यों भाई बाद में उठेंगे इंशाल्लाह। इल्ला ये कि कोई माजूर हो तो उसके लिए कोई हुक्म नहीं, वो जा सकता है, माजूर है बेचारा, डायबिटीज है, पेशाब की जरूरत है, वो जा सकता है। बाकी अपना खाना पीना है, भूख है, इसको दबा करके बैठे। इंशाल्लाह ये मजालिस हमारी जिंदगी को बदलने का जरिया बनेगी और हमारे अल्लाह के यहाँ कबूल कराने का जरिया बनेगी। ये तय करो कि इंशाल्लाह 3 दिन ऐसे अच्छे गुजारने हैं कि अल्लाह हम सबको कबूल फरमा ले। दूसरी लगाने की जगह अल्लाह की इबादत है कि नमाज पर, रोजे पर, ज़कात पर, हज पर हमारी जान माल लगे, इतनी लगे जितनी इबादत का तकाजा है, जिसके रास्ते से हमारी इबादत में हकीकत पैदा हो जाए। हमारी नमाज जिंदगियों को निखार दे, रोजा हमारे अंदर तकवा पैदा कर दे, ज़कात हमारे बुग़्ल को खत्म कर दे, हज हमारी जिंदगी को इताअत पर ले आवे। इतनी अपनी इबादत पर अपनी जान माल लगाना जितना इबादत का तकाजा है, और ये इबादत उम्मत में जिंदा हो जाए। तीसरी लगाने की जगह अखलाक है कि अपनी जान माल से अल्लाह की मखलूक को राहत पहुंचाना, यतीमों को, बेवाओं को, मिस्किनों को, मोहताजियों को, मकरूजीन को, बीमारों को उनके इलाज में गर्ज ये कि उम्मत के ऊपर जिस लाइन का भी बोझ है उस बोझ को दूर हटाने के लिए और उसको हल्का करने के लिए अपनी जान माल लगाना, और इतनी जान माल लगाना जितना अखलाक का तकाजा है। ये तीसरा मसला तीसरी लगाए, चौथी लगाने की जगह हमारी और हमारे घर वालों की जरूरतें रिकॉर्ड हो रहा है। और मैंने पहले बताया कि हमारी 5 जरूरतें हैं, हमारे घर वालों की भी 5 जरूरतें हैं, खाना है, कपड़ा है, मकान है, सवारी और शादी है। इन जरूरतों के हासिल करने में और अपनी जरूरतों के घर वालों मुताल्लिकीन की जरूरतों के पूरा करने में अपनी जान और माल को लगाना, लेकिन बक़दरे जरूरत लगाना और इसराफ से बच करके लगाना। कैसे लगाना? बक़दरे जरूरत लगाना, इसराफ से बच करके लगाना, इसलिए कि इसराफ की कोई हद नहीं है। जब जिंदगी में इसराफ आ जाता है तो सारी जानी माली ताकत को इसराफ खा लेता है, न दावत के लिए बचे, न इबादत के लिए बचे, न अखलाक के लिए बचे। इसलिए इसराफ से बचते हुए बक़दरे जरूरत अपनी जरूरतों में और मुताल्लिकीन की जरूरत के पूरा करने में लगना, ये मेहनत का रुख वो है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल में पूरी उम्मत में कायम किया है। और ये इतना ताकतवर मेहनत का रुख है कि सदियों में जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की तलाफी सालों में हो जाएगी। अल्लाह ने इतनी ताकत मेहनत के इस रुख में रखी है। आप अंदाजा लगाएं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में 650 साल का जमाना है जिसमें कोई नबी नहीं आई। इंसानों में जहालत आखिरी दर्जे की और इंसानों में गुमराही आखिरी दर्जे की, लेकिन ये सारी जहालत और ये सारी गुमराही सिर्फ 23 साल मेहनत के नतीजे में खत्म हो गई और अल्लाह ताला ने 2 बड़े बड़े काम उम्मत के अंदर में जिंदा फरमा दिए। एक तो मजमा तैयार हो गया और एक माहौल तैयार हो गया। मजमा ऐसा तैयार हो गया कि जिसको पूरी दुनिया के सामने पेश किया जा सकता है कि ये इस्लाम है और ये मुसलमान है। इसलिए सहाबा की दावत है अस्लिमु तस्लमु, का इस्लाम लाओ सलामती मिलेगी। का कौन सा इस्लाम?
जिस पर अल्लाह ने अपनी रजा की मोहर लगाई हुई है। सहाबा के साथ रज़ी अल्लाह अन्हु लगता है कि अल्लाह उनसे राजी हो गए और अल्लाह से राजी हो गए। तो सहाबा का दिन रात, उनकी इन्फिरादी जिंदगी, इज्तिमाई जिंदगी, इनकी खलवत, इनकी जलवत, उनकी हर चीज से अल्लाह राजी हो गए। फरमाया इस्लाम में इस्लाम लाओ सलामती मिलेगी। का कौन सा इस्लाम? फरमाया हमारे जैसे हो जाए। तो एक तो मजमा तैयार हो गया जिसको पूरी दुनिया के सामने पेश किया जा सकता है कि हमारे मर्दों को देखो, औरतों को देखो, मालदारों को देखो, गरीबों को देखो, जवानों को देखो, बूढ़ों को देखो, सब आदमी 100% दीनदार आपको मिलेंगे। दूसरा काम मेरे दोस्तों ये हुआ कि पूरे हिजाज का माहौल बन गया, खुसूसियत के साथ मदीना मुनव्वरा का माहौल ऐसा पाकीज़ा बन गया कि जिस माहौल में 100% ईमान वालों के दिलों में अल्लाह रसूल की मोहब्बत सबसे ज्यादा थी। तलाश करने से आपको कोई बेनमाजी नहीं मिलेगा। सारे मुसलमान अपने दीन से बाखबर थे, अपने दीन पर अमल करने वाले थे। 100% ईमान वाले एक दूसरे के हुकूक को अदा करने वाले ही नहीं थे, बल्कि इंसान करने वाले थे। कि 7 घरों में बकरी सीरी घूम फिर पहले घर पर वापस आती है, उमूमियत के साथ फख्र का भी पता देती है और उनके अखलाक का भी पता देती है। ये मदीना मुनव्वरा का माहौल है। 100% ईमान वाले आखिरत के अल्लाह की रजा के तालिब मिलेंगे। कोई दुनिया का तालिब नहीं था और कोई जो है वो इख्तिदार का तालिब नहीं था, न माल का तालिब नहीं था, बल्कि सिर्फ अल्लाह के और आखिरत के तालिब थे। और 100% ईमान वाले अपने आप को दीन का जिम्मेदार समझते थे कि जिस तरह मैं बाप हूँ, बच्चों का जिम्मेदार हूँ, मैं शौहर हूँ, बीवी का जिम्मेदार हूँ, ऐसा ही मुसलमान हूँ। इस्लाम की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। दुनिया की जिम्मेदारियों के पूरा करने के लिए जितने माल की, जान की, वक्त की, सलाहियत की जरूरत है, इतनी मैं लगाता हूँ। ऐसा ही दीन के लिए भी जितनी जान, माल, वक्त और सलाहियत की जरूरत होगी, इतना मैं उस पर लगाऊंगा। पूरे मदीना मुनव्वरा का माहौल ऐसा पाकीज़ा बना कि उस माहौल में कोई बेईमान आ जाए तो 3 दिन से ज्यादा बेईमानी पर बाकी नहीं रह सकता। और कोई जमात मदीना में दीन सीखने के लिए आए तो 2 हफ्ते में दीन सीख करके वापस चली जाती। ऐसा पाकीज़ा माहौल बन गया जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इंसानियत के लिए हिदायत पर आने की राह हमवार हो गई और इंसानियत का सोया हुआ नसीब जाग गया। यहाँ तक कि खिलाफत राशिदा के 30 साल दौर में अल्लाह ताला ने दुनिया के कोने कोने में हक को ऊपर कर दिया और गलत जिंदगी को अल्लाह ताला ने नीचे कर दिया। और अल्लाह ताला ने करोड़ों करोड़ों इंसानों को जहन्नम के रास्ते से हटाकर जन्नत के रास्ते पर डाल दिया। इतना बड़ा काम हुआ मेहनत के सही रुख की वजह से। दावत और तबलीग के रास्ते से मेहनत का ये रुख जिंदा करना मकसूद है। ये साल, 7 महीना, 4 महीना, चिल्ला, 3 दिन, 2.5 घंटा, ये सारी मेहनत के जरिए से यहाँ तक पहुँचने का मकसूद है कि जब एक मजमा दुनिया में मेहनत की इस रुख पर आ जाएगा तो अल्लाह ताला उस मजमे से दुनिया में हक को जिंदा करने का वो काम लेंगे जो अल्लाह ने सहाबा से लिया। अगर ये मजमा थोड़ा होगा तो अल्लाह अपने लश्करों को इनके साथ करके ज्यादा कर देंगे। और अल्लाह के लश्कर अल्लाह ही जानते हैं, वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु। तेरे रब के लश्कर कितने हैं तेरा रब ही जानता है कि मदद करेंगे कितनी इस रास्ते से करेंगे और पकड़ करेंगे तो किस रास्ते से करेंगे। मदद के लामहदूद असबाब है और पकड़ने के भी लामहदूद असबाब है। तो अगर ये थोड़े हैं तो अल्लाह अपने लश्करों को इनके साथ करके उनको ज्यादा कर देंगे। और अगर ये कमजोर होंगे तो अल्लाह अपने कुव्वत इनके साथ करके इनको कवि बना देंगे। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि हम अपनी कुव्वत तुम्हारी कुव्वत से मिला करके तुम्हारी कुव्वत को बढ़ा देंगे। और दुनिया की कोई भी ताकत इनका बाल बेकार नहीं कर सकती है जब अल्लाह ताला इनके साथ में हो जाएंगे और अल्लाह ताला इनके सारे मसाइल को इस रास्ते से हल करेंगे जब मेहनत का ये सही रुख कायम हो जाएगी। आप अंदाजा लगाओ 23 साल काम जब शुरू हुआ है तो उस वक्त में क्या हालात है। गुमराही किस दर्जे की, गुमराही इस दर्जे की कि बैतुल्लाह में 360 बुत रखे हुए तो दुनिया का हाल क्या होगा। ये गुमराही का हाल दुनिया में ये था। तंगी तुर्शी इतनी
कि कपड़े सतर खुल न जाए इसके लिए एक दूसरे की ओट पे बैठते थे सिमट करके ताकि सतर न खुल जाए। इतनी कमी, सवारियों की इतनी कमी कि 10-10 सवार बारी बारी एक एक सवार पर सवार होते और पैदल चलते, पैर फट जाते तो चीथड़े बांध करके चलते थे। ये इंतहाई कमी के साथ में जिंदगी शुरू हुई काम की, उसी के साथ में पूरी सब की सब भूख की वजह से गिर जा रही है, ये इसकी इब्तिदा है। लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी रोजी रोटी दिया, इतनी दिया कि सहाबा 1000 साल तक दुनिया के पीछे दुनिया के रास्ते में चलते तो इतना नहीं मिल सकता था जो अल्लाह ने सिर्फ 25 साल के अरसे में इनको दिया है। 23 साल नबूवत का जमाना ये लगने लगाने का है, मिट्टी मिटाने का है, और सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का 2 साल से कुछ ज्यादा जमाना ये लगने लगाने का है, मिट्टी मिटाने का है। उसके बाद तो अल्लाह ताला ने इतना दिया कि मदीना मुनव्वरा में सारे ज़कात के देने वाले हैं, कोई भी ज़कात का लेने वाला नहीं है। अल्लाह ने रोजी रोटी के मसले को इस रास्ते से आसान किया है। उसी के साथ में अल्लाह ताला ने ऐसे आफियत के हालात पैदा कर दिए। आप जानते हैं 23 साल तक किन हालात के साथ ईमान वालों की जिंदगी गुजरी है। सन हिजरी 5 तक तो हालात ही हालात है, सख्त से सख्त हालात, लेकिन उन सारे हालात के बावजूद अल्लाह ताला ने ऐसे आफियत के हालात पैदा फरमा दिए कि मदीना मुनव्वरा की तरफ कोई मैली निगाह से हाथ उठा करके देख नहीं सकता है, और गलत इरादे से हाथ कमा नहीं कर सकता, और गलत इरादे से पैर उठा नहीं सकता मदीना की तरफ, वरना हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा, उसकी आंख छोड़ दी जाएगी। अल्लाह ने ऐसे आफियत के हालात पैदा फरमा दिए। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारे मसाइल के हल होने का शॉर्टकट रास्ता और यकीनी रास्ता वो है जिस रास्ते पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत को डाल करके गए। और आप उम्मत को जिस बुनियाद पर डालकर गए हैं वो मेहनत की बुनियाद ये है कि हर ईमान वाला अपनी जान माल दावत पर लगाए जितना दावत का तकाजा है, इबादत पर लगाए जितना इबादत पर तकाजा है, अखलाक पर लगाए जितना अखलाक का तकाजा है, अपनी और अपने घर वालों की जरूरत में बकदर जरूरत लगाए, इसराफ से बच करके लगाए। ये मेहनतगारों की इतना ताकतवर है कि सदियों में जो नुकसान हुआ है उसकी तलाफी सालों में हो जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, आज के दिन ये पूरा मजमा तय कर रहे हो कि इंशाअल्लाह मेहनत के इस रूप पर हमको आना है। क्योंकि किसको किसको आना है इस पर? अब मेरे दोस्तों, पूरे मजमे को वहां पर आने के लिए सबसे पहली सीढ़ी साल 7 महीने और 4 महीने है। पर मैं जब इस रास्ते से हमारे दिल का रुख सही हो जाएगा तो जिंदगी का रुख भी सही हो जाएगा। दिल का रुख सही होने के माना यह है कि हमारे दिलों का रुख अल्लाह की तरफ हो जाए, कि सबको नाराज कर सकते हैं, अल्लाह को नाराज नहीं कर सकते। हमारे दिलों का रुख अल्लाह के हुक्मों की तरफ हो जाए, कि माल के बड़े बड़े नक्शों को हम तोड़ सकते हैं, अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ सकते। हमारे दिलों का रुख आखिरत की तरफ हो जाए, कि हम अपनी दुनिया को नुकसान दे सकते हैं, अपने आखिरत का नुकसान नहीं कर सकते। ये माना है दिल का रुख सही होने का। तो हमारे दिलों का रुख अल्लाह की तरफ हो जाए, अल्लाह के हुक्मों की तरफ हो जाए, आखिरत की तरफ हो जाए, और हमारा फिक्र दावत का बन जाए। क्या बन जाए? फिक्र दावत का बन जाए। दावत का फिक्र बनने के माना ये नहीं है कि घर कारोबार को छोड़ देना है। इसलिए कि हमारे दीन में रहबानियत भी नहीं है, नफसानियत भी नहीं है, मलंगपना भी नहीं है, और माता परस्ती भी नहीं है। मलंगपना भी गैरों का तरीका है, गलत लोगों का तरीका है, और माता परस्ती भी गलत लोगों का तरीका है। इस्लाम इन दोनों के बीच का सिराते मुस्तकीम है कि हर मुसलमान की घरेलू और कारोबारी जिंदगी होगी, लेकिन दीनदारी के साथ होगी और दीन की मेहनत के साथ होगी। ये 2 जिम्मेदारी है हर मुसलमान के साथ। दीनदारी के साथ होगी, दीन की मेहनत के साथ होगी। जिंदगी की क्या तरतीब होगी? का जिंदगी की तरतीब ये होगी कि जब दीन का तकाजा आएगा या दीन की मेहनत का तकाजा आएगा तो अपने घर कारोबार के तकाजे को आगे पीछे करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। छोड़ने का हुक्म नहीं है कि भाई छोड़ क्या सकते हैं आप, कि भाई खाना छोड़ सकते हैं, मकान में रहना छोड़ सकते हैं, पहाड़ पर जी सकते हैं, या शादी करना, कुछ भी छोड़ना नहीं है, सिर्फ आगे पीछे करना है। कि भाई आप सो रहे हैं, अजान हो गई तो आप अपनी नींद से उठकर अल्लाह के दरबार में पहुंचो, इतना करना है, राहत को कुर्बान करना है।
धूप हो रही है, जोहर की अजान हुई है, तो धूप बर्दाश्त करके मस्जिद में पहुंच रहे हैं। अपनी दावत के तकाजों के लिए एक वक्त आपने मुतय्यन किया है, उस वक्त पर अपने दावत के उन अमाल को करना है। अगर कोई तकाजा दुनिया का है उसको आगे पीछे करना है, काम को आगे पीछे नहीं करना। अल्लाह इसी का नाम कुर्बानी देती है। कुर्बानी क्या है कि अल्लाह के हुक्म को, अल्लाह के दीन के मेहनत के तकाजे को नंबर 1 रखना, अपनी दुनिया के तकाजों को नंबर 2 रखना, इसका नाम कुर्बानी है। इस कुर्बानी पर अल्लाह रोज हिदायत देंगे और हिदायत की कोई हद नहीं है, रोज हिदायत पे तरक्की होगी। अल्लाह हलाल रोजी अपने खजाने से देंगे। अल्लाह आफियत के हालात देंगे कि जो आफियत के हालात की वजह से जीना भी आसान हो जाएगा और मरना भी आसान हो जाएगा। ऐसी पाकीज़ा जिंदगी अल्लाह जो देंगे वो कुर्बानी की बरकत से देंगे। और कुर्बानी के माना ये है, इसके लिए तय करो कि इंशाअल्लाह हम दीन को और दीन की मेहनत को हमेशा आगे रखकर चलेंगे और अपने दुनियावी तकाजों को नंबर 2 पर रखकर चलेंगे। कि भाई वो पूरा मजमा तैयार है, कौन उसके लिए तैयार है? अब मेरे दोस्तों उसके लिए अपनी लाइन सही